जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। आंजनेय स्वामिनः जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यं हत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानः हस्तैनेकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासः कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिदिवा भासमानः समानः। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पिपीलिकाग्रजातं वाल्मीकिर्दिविश्रुतं कविमुख्यं रामायणस्य जनकम् उपास्महे तततं क्षेमाय। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाब्जकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। वेदवेद्ये परे पुंसिजाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनतुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयतमां क्षिप्रं भीषणोपस्थितम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसि चरुचं दिक्परिसरे सजन्ती लौकित्यं नखकिरणचन्द्रार्धकचिता। कवीन्द्राणां गर्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீ மகாபாரதத்துல கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றது ஒண்ணு இருக்கு. மாயாச்சாரோ மாயையா வர்த்தித்தவ்யா சாத்வாச்சாரோ சாதுனா வர்த்தித்தவ்யா. மாயை பண்ணிட்டு இருக்கான், நம்மள்ட்ட ஏமாத்தின்னு இருக்கான்னா நம்மளை ஏமாத்துறவன நாம திருப்பி ஏமாத்தலாம். இது ஒரு தர்மம். அதுவே நம்மள்ட்ட நன்னா பழகின்னு இருக்கான், ஏமாத்தாம இருக்கான், உண்மையா இருக்கான்னா அவன்கிட்ட உண்மையாயிரு. இப்படின்னு பகவான்
ரெண்டு ரெண்டு விதத்தை சொல்ற, ரெண்டு நீதியை சொல்ற. அப்படி சொல்றது இது பகவான் அர்ஜுனன் கிட்ட ராஜ்ய பிராப்திக்காக சொல்றார் அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம பகவத் பிராப்திக்காக இதை எடுத்துக்கணும். பகவத் பிராப்திக்குன்னு இதை எடுத்துக்கிறத இதை எப்படி திருப்பி விடலாம் அப்படின்னா, ஏன்னா பரமஹம்சர் சொல்றத தமோ குணத்தை கூட தூஷணமா சொல்றது இல்லையா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். தமோ குணத்தை கூட தூஷணமாக சொல்றது இல்லை. தமோ குணமும் நல்லதுங்கிறார். என்ன அந்த தமோ குணத்தை பகவான் கிட்ட திருப்பி விட்டா அதுவுமே நல்லதுதான். அப்போ எந்த விஷயத்தையுமே பக்திக்கு எப்படி பொருந்தும், பக்திக்கு எப்படி பொருந்தும், பகவான் அடையறதுக்கு எப்படி பொருந்தும் அப்படின்னு பாசமானா, இப்ப பகவான் சொன்ன, கிருஷ்ணன் சொன்ன அந்த சமாச்சாரம் மாயாச்சாரோ மாயா வர்த்திதவியா சாதுவாச்சாரோ சாதுனா வர்த்திதவியா அப்படிங்கிறத ஈஸ்வர விஷயத்துல எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, பகவானுடைய அனுகிரகம், பகவானுடைய இஷ்டம், பகவான் எப்ப வேணும்னா எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணட்டும், எனக்கு கைங்கரியம் தரட்டும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்கிறது, சாதக பட்சி போல காத்துட்டு இருக்கிறது ஒரு செட்டு, ஒரு விபாகம். ஆனா ஹட்டாத்தா பகவான் கிட்டே அந்த அனுகிரகத்தை, அந்த தரிசனத்தை, அந்த சாட்சா்காரத்தை ஹட்டம் பண்ணி வாங்கிக்கிறதுங்கிறது ஒரு செட்டு. இது ரெண்டுமே ராமாயணத்துல பார்க்கலாம். பகவான் ராமனுடைய பிரதம பக்தன் அப்படின்னு சொல்றத தம்பிகளை பரத சத்ருகனாலே, லக்ஷ்மணன் பரதன் சத்ருகன். அதுல பரதன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா, பகவான் எப்போ அனுகிரகம் பண்றாரோ, பகவான் எப்ப காத்துட்டு இருக்காரோ, பகவான் எப்போ அனுகிரகம் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்காரோ அது வரைக்கும் நான் காத்துட்டு இருக்கேன் இப்படி ஒரு தம்பி சொல்றாரு இல்லையா. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, அது எப்படி என்ன விட்டுட்டு போக முடியும் உங்களால அப்படின்னு சொல்ற லக்ஷ்மணன். இது ரெண்டு ராமாயணத்துல பார்க்கலாம். முதல்ல சீதைய ராமன் அழைச்சிட்டு போகலை அப்படின்னு இருக்கிறத சீதையினுடைய எண்ணம் வேற, சீதையினுடைய விவகாரம் வேற. சீதைக்கு பகவானுடைய உள்ளம் தெரிஞ்சு நடக்கிறா சீதை, அப்படி ஒரு பக்தியா இருக்கா சீதை. இந்த கேரக்டர் அனாலிசிஸ் இருக்கு பாருங்க ராமாயணத்துல, ஒவ்வொருவரும் பிரமிக்க வைக்கும், இப்படி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு தோண வைக்கும். இப்போ முதல்ல பரதனை சொன்னப்ப சொன்னேன், ராமன் எப்ப அனுகிரகம் பண்றாரோ அப்ப பண்ணட்டும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்கிறது பரதன் அப்படின்னா, அந்த ராமன் கிட்ட இருந்து அந்த அனுகிரகத்தை ஹட்டம் பண்ணி வாங்கிக்கிறது லக்ஷ்மணன் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப சீதை எந்த கேட்டகரியில போடுறது? சீதையை நம்ம எந்த கேட்டகரியில போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா, சீதையை ஒரு கேட்டகரியில போடலாம். சீதைய பகவானுடைய ஹிருதயம் தெரிஞ்ச பக்தை அப்படிங்கிற கேட்டகரியில போடலாம். ராமன் வெளிப்படையா சொல்றத சீதையை நான் உன்னை அழைச்சிட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலும், ராமனுடைய உள்ளுக்குள்ள நல்ல எண்ணம் இருக்கு சீதையை அழைச்சிட்டு போறதுக்குங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கா சீதை என்றதுனாலே அந்த ஹிருதயத்தை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிற சீதைய ஹிருதயம், பகவானுடைய ஹிருதயம் தெரிஞ்ச பக்தை அப்படின்னு சொல்லலாம், பகவானுடைய சங்கல்பத்தை அறிஞ்சவள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா மற்ற ரெண்டு பேருமே அந்த ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பத்தை கூட மாத்திரத்துக்கு தயாரா இருக்கா. அதே லக்ஷ்மணன் அந்த பகவானுடைய சங்கல்பத்தை மாத்திரத்துக்கு தயாராகவே இருக்கா. என்னை எப்படி ஒன்னால விட முடியும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு பக்தன் லக்ஷ்மணன். How dare you can leave me? இதுதான் லக்ஷ்மணனுடைய பாவம். இந்த வீரபாவம் இது தப்பு இல்லையா கேட்டா, பகவான் அடையறதுக்கு இது தப்பு இல்லை. ஏன்னா இது ஒரு விதமா பார்த்தலன்னா, என்ன நீங்க விடப்படாது அப்படின்னு சொல்றத பகவான் கிட்ட அந்த அனுகிரகத்தை பிடுங்கி வாங்கிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா கூட அது குத்தம், தப்பு, பாவம் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. அது எப்பேற்பட்டதுன்னா இப்படி வாங்கிக்கணும். அது பகவானும் ரசிக்கிறார், பகவானுக்கு அது பிடிக்கிறது. என்கிட்ட நீ நான் தர உனக்காத்தான் வச்சுட்டு இருக்கேன், அது நீ எப்படி என்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறாய்ங்கிறத நான் பாக்குறதுக்கு ஆசைப்படுறேன்னு பகவான் இருக்கிறத, பகவானும் பக்தனுமா ஒரு பக்கம் பகவான், இன்னொரு பக்கம் பக்தன். பகவான் நன்னா நடிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறான். அந்த நடிப்பை நன்னா தெரிஞ்சுட்டு லக்ஷ்மணன் காலில் விழுந்து அதை ஹட்டம் பண்ணி வாங்கிக்கிறது அப்படிங்கறது அந்த அழக ராமாயணத்துல பார்த்தோம். ஏன்னா காளி தரிசனம் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறா, அது இல்லாம இல்லை. ஆனா அந்த அளவுக்கு அவ பரமஹம்சர் அழகும் அழகார், அதுவும் இல்லாம இல்லை. அப்படி அழுது தரிசனம் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருந்தும் காளி தரிசனம் கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொன்ன அந்த சமயத்துல அந்த வாழை உருவினார், கழுத்தை வெட்டுறதுக்கு போனார். உடனே சின்மயமான தரிசனத்தை கொடுத்தா தேவி. எப்படிங்கிறச்ச
சீதைய நேற்று நம்ம சீதையுடைய விஷயத்த சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். சீதை ராமன் எப்படி பேசிட்டு இருந்தா, ஏன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு பாரியா பர்த்தா அப்படிங்கிற ஒரு ரீதியில மாத்திரம் அந்த இடத்துல சீதையை நம்ம பார்த்துட முடியாது, ராமனையும் பார்த்துட முடியாது. சீதைங்கிறது பகவானுடையவே சக்தி. பகவான் மாத்திரமா வனத்துக்கு போனார்னா ஒண்ணுமே சாதிக்க முடியாது. பகவானால இப்ப ராமன் மாத்திரம் தான் வனத்துக்கு பிரவேசிக்கிறார் அப்படின்னா ராமனால் ஒண்ணுமே அங்க ஒண்ணுமே நடக்காது. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த அவதாரத்தினுடைய லட்சியம் அப்படிங்கிறது பிரதானமா சொல்ல போனா ராவணனுக்கும் அனுகிரகம் பண்றது தானே, ராவணனுடைய ஈகோவையும் நீக்கி விடுறது தானே, ராவணனுடைய இந்திரிய வாசனையும் நீக்கி விடுறது தானே. அந்த ராவணனுடைய இந்திரிய வாசனைகளை, ராவணனுடைய ஈகோவை ஞானத்தை பிரதானம் பண்ணி, அதுவும் பிரம்ம வித்தியை பிரதானம் பண்ணி நீக்கிறது தான் ராமாயணத்தினுடைய பிரதானமான லட்சியம் அப்படிங்கிறத. அதாவது இந்திரியத்துக்குள்ள கட்டுப்பட்டிருக்கப்பட்ட ஏதொரு ஜீவனையும் அந்த இந்திரியங்களை எல்லாத்தையுமே பிரம்ம வித்யா மயமா ஆக்குறது ராமாயணம் அப்படின்னு சொல்ல. கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருந்தா அதை சொல்ல கேளுங்க. இந்த இடத்துல ராவணன் கூட இருக்கக்கூடிய ஜீவனாக ராவணனுடைய அந்த துடியில் இருக்கிற அந்த சீதைங்கிற அந்த ஜீவனை ராவணனை வதம் பண்ணி சீதையை மீட்கிறது அப்படின்னு கதையில அப்படி பார்த்தா கூட வாஸ்தவம் அங்க என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, ராவணனுடைய 10 தலையும் அப்படிங்கிற அந்த 10 இந்திரிய மயமானதையும், ராவணனுடைய உடல் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த மனசையும், பொதுவா ராவணன் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கப்பட்ட அந்த ரஜோகுணத்தையும் எல்லாத்தையுமே ஒரு அஸ்திரத்தால ராமர் ஜெயிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றோம். ஜெயிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றோம், வதம் பண்றான்னு சொல்றது ராவணனை ராமன் ஜெயிச்சார் அப்படின்னு தான் சொல்றான். ஜெயிக்கிறார் அப்படிங்கிறத அந்த தன் வசப்படுத்திக்கிறது ஒரு அர்த்தம் உண்டு இல்லையா, ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறத. இப்போ பழைய காலத்துல வித்வான்கள் எல்லாம் திக் விஜயத்துக்கு போகிறத அந்த திக் விஜயத்துல ஜெயம் பண்ணுவா. ஜெயம் பண்ணிக்கிறான்னா மற்றவ இவாளுக்கு வசம் ஆயிடுவா, இவாளுடைய சித்தாந்தத்துக்கு அவ தலை வணங்குவா அப்படின்னு அர்த்தம். வரத்த ஸ்ரீராமச்சந்திர பிரபு லங்கா வரைக்கும் போய் அந்த லங்கையில ராவணன் அப்படிங்கப்பட்ட அந்த இந்திரிய விஷயமான மனோ விஷயமான அகங்கார, பொதுவா சொல்ல போனா ஒரு வட்டத்துக்குள்ள போட்டோம்னா ஈகோ அப்படிங்கப்பட்ட அந்த விஷயத்த தன் வசத்துல திருப்பிக்கிறார். எதால திருப்பிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா வேற ஒன்றும் அங்க திருப்பறதுக்கு உபயோகப்படுத்தலை. ராவணனை ஜெயிக்கிறதுக்கு ராமர் என்னவோ ஒரு அஸ்திரம் யூஸ் பண்ணார். அந்த அஸ்திரத்துக்கு வாயவியாஸ்திரம்னோ நாராயணாஸ்திரம்னோ ஐந்திராஸ்திரம்னோ இதொன்னும் இல்லை பேரு. அந்த அஸ்திரத்துக்கு பிரம்மாஸ்திரம்னு பேரு. பிரம்மாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, பிரம்ம வித்யா. இந்த பிரம்ம வித்யங்கிற ஆத்ம வித்தியை பிரதானம் பண்ணி ராவணனை தன் வசத்துக்கு ஆக்கிக்கிறார். அப்புறம் என்னன்னு கேட்டா, அதனாலதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பல 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 காலங்களா நமக்கு எல்லாருக்குமே உள்ள இருக்கப்பட்ட ஒரு டவுட், இல்லாட்டினா ஒரு கன்ஃபியூஷன், இல்லாட்டினா ஒரு விதமான ஒரு ராமாயணத்தை பத்தி இருக்கப்பட்ட ஒரு தெட்டு தாரணை அப்படின்னு சொல்லுவா. அது என்னன்னா தப்பான ஒரு வியூ. என்னன்னு கேட்டா, ராமன் அதுக்கப்புறம் சீதையிட்ட கொஞ்சம் விமுகமா நடந்துட்டாரே. அங்க ராமன் பேசுறத பார்த்து ஓகே அப்படித்தான் இருக்கும். பட் இதுவும் எப்பவுமே இந்த இதிகாச புராணத்தை அப்படியே எடுத்துக்கிறதுங்கிறது நல்லதுக்கு இல்லை. யூ ஹேவ் டு திங்க் அங்க நோ சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங். அப்ப இப்ப சொல்ற ராமர், நீ சீதை இப்ப லங்கையில சீதையை மீட்கிறதுக்கு தானே ராமன் வந்தார். சீதையை மீட்கிறதுக்கு வந்துட்டு சீதைக்கு அப்புறம் சொல்ற ராவணனை தன்வசத்துக்கு, அதாவது பிரம்ம வித்தியால ராவணனை தன்வசம் ஆக்கின்றதுக்கு அப்புறம் ராமன் சீதையிட்ட சொல்றார், நீ வேணுமான இனிமே லங்கையிலே இருந்துக்கோ, ஒன்னு யாரும் இங்க தடை போடுறதுக்கோ கட்டுப்படுறதுக்கோ கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்பவுமே ராமாயணத்தை பாக்குறது. அந்த காலத்துல இருந்தே இவ்வளவு சம்பிரதாயம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, சீதைய ஒரு ஜீவனாகவே காட்டுறது, ஒரு பத்த ஜீவனாகவே காட்டுறது, ஒரு சம்சாரியாக காட்டுறது. அப்படி இருக்கிறத நீ இங்கே இருந்துக்கோ, இனிமேல் நீ லங்கையிலே இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எந்த ஒரு 10 இந்திரியங்களும் மனசும் ராஜசிக குணமும் எல்லாம் சீதைய ராவணன் என்கிற வடிவில கவர் பண்ணிட்டு இருந்ததோ அது போகலை, அது உங்கவே போகலை, அது நாசமும் ஆகலை. பட் அது என்னாச்சு, ஈவென்ச்சுவலி அது எல்லாமே பகவான் ஆயிடுத்து.
அதெல்லாமே பிரம்மமா எடுத்து, அதெல்லாமே அதுக்கு தானே பிரம்மாஸ்திரம் போடுறான்னு சொல்றான். அப்ப அதெல்லாமே ராமமயமா எடுத்து. இப்ப ராவணனுடைய 10 தலையும் ராமஸ்வரூபமா எடுத்தோம். ராவணனுடைய உடல் அப்படிங்கிற அந்த மனசாகக்கூடியதும் ராமமயமா எடுத்தோம். ராவணனுடைய அந்த ராஜசிக குணமும் அதுவும் ராமமயமா எடுத்து அப்படிங்கிறத அங்க அப்ப குணம் என்கிறது இல்லை, அங்க மனசு அப்படின்னு தனியா இல்லை, அங்க இந்திரியங்கள் அப்படின்னு தனியா இல்லாம பாக்குறது எல்லாமே ராமனா இருக்கு. லங்கா பூரா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, ராமன் வந்து ராவணனை ஜெயிச்சு அந்த பிரம்மாஸ்திரம் போட்ட உடனே லங்கா பூரா என்னமா இருக்குன்னு கேட்டா, லங்கா பூரா ராமமயமா இருக்கு. லங்கா பூரா ராமமயமா இருக்குங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணுமே வழி எல்லாமே. ராமன் வந்து சீதைய ராவணனை வதம் பண்ணினார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது பகவானுடைய குவாலிட்டிக்கே, அது பகவானுடைய அந்த ஸ்வரூபத்துக்கே ஹானி கொடுக்குற மாதிரியா இருக்கு. பகவானுடைய சுரூபமே யாரையும் வதம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் அப்படின்னு இருக்கிறத அந்த அந்த சீதைய ராவணனை போய் ராமன் வதம் பண்ணினார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பேட் இமேஜ், ஒரு குரூரனாக எப்படி ராமனை போர்ட்ரேட் பண்ண முடியும்? இந்த 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 ஐடியா, இந்த தாட் வந்து ராவணன் கிட்ட கூட இல்லை. நரசிம்ம பகவான் ஹிரண்யகசிபு வரைக்கும் இதேதான் நடக்கிறது. அங்க எங்குமே, அதாவது அந்த கதைக்கு உள்ள ஏறி பார்த்தோம்னா வெறுமனே மேலோட்டமா இந்த நுனிப்புல் மேற மாதிரி கதையை பார்த்தோம்னா நிறைய டவுட்ஸ் வரும். அது கதைக்குள்ள கொஞ்சம் ஏறி பார்த்தோம்னா அங்க இந்த சம்சயங்கள் நீங்கும். இது ஏன் அப்படிங்கிற வேற எங்கும் போக வேண்டாம். இதுக்குள்ள யார்கிட்டையும் போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க அப்படி ஒன்னும் நினைச்சுக்காதீங்கோ. இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் அப்படி ஒன்னும் நினைச்சுக்க வேண்டாம். பகவான் கிட்ட உண்மையா மனசார பகவானே இதனுடைய தத்துவம் எனக்கு புரியணுமே அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினோமானா அந்த பகவான் அதுக்கு ஒரு வழி பண்ணி தந்துடுவார். இந்த எண்ணம் வர்றது மாத்திரம்தான் முக்கியம். இப்போ நீங்க ஹிரண்யகசிபு விஷயத்த சொன்னீங்கன்னா அந்த ஹிரண்யகசிபுடைய விஷயத்துல பாக்குறத தூண்ல இருந்து நரசிம்மர் வந்தார் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தூண்ல இருந்து எப்படி வர முடியும்? அப்ப அங்க தூண்னா என்ன, அப்ப அங்க நரசிம்மம்னா என்ன, ஹிரண்யகசிபு தான் யாரு இப்படின்னு பார்த்தா ஹிரண்யகசிபுங்கிறது ஒரு முமுக்ஷு, தூண் என்கிறது மாயை. அந்த மாய தன்னுடைய கத்தியாலேயே உபனிஷத்துல சொல்லும் தன் கையில் இருக்கக்கூடிய ஞானம் என்கிற கத்தியால அஜானமாகக்கூடிய அஜானமாகக்கூடிய மாயாங்கிறத மரத்தை வெட்டி போட்டுட்டு அந்த ஞானங்கிற கத்தியும் தூக்கி போடு அப்படிங்கிறது. இது அப்படியே டைரக்டா பார்க்கலாம் பிரகலாத சரித்திரத்துல. பிரகலாதங்கிற அந்த குருவை முன்னில நிறுத்தி கொண்டு ஹிரண்யகசிபுங்கிற அந்த முமுக்ஷு மாயைங்கிற அந்த தூணை ஞானம், அதுவும் சாமானிய ஞானம், விசேஷ ஞானமோ சஞ்ஞானமோ பிரஜானமோ இல்லை, சாமான்யமான ஞானம், அறிவு, அக்ஷரா அறிவு, தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி இப்படிங்கிற சப்த ஞானம். இந்த சப்த ஞானத்தை மட்டும் கத்தியாக பயன்படுத்திட்டு அந்த மாயைங்கிற அந்த தூணை வெட்ட, அதுல இருந்து அந்த மாயை நீங்கின உடனே என்ன வந்தது அப்படின்னு கேட்டா, மாயைனா மிச்சை தானே அர்த்தம். மிச்சை போயிடுச்சுன்னா என்ன வரும்? சத்தியம் வரும். சத்தியம் விதாதம் நிஜமத்திய பாஷிதம்னு சொன்னார் பாகவதத்தை. அப்போ இந்த இடத்துல சீதைய ராவணன் கையில மீட்கிறது அப்படிங்கிறது இல்லை, அந்த ராவணன் அப்படிங்கிறதையே ராமன் அப்படின்னு மாத்துறது. அதுலயே அந்த ராவணனையே, அந்த ராவணங்கப்பட்ட அந்த 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 ஒரு போலியான ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ, போலியான ஒரு சத்தியத்தை, போலியான ஒரு நான் அப்படிங்கிற அந்த ஈகோவை ராமமயமா மாத்திடுறது. எப்ப மாத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, பிரம்ம வித்யா அனுபவத்துக்கு வந்துடுத்தோம்னா எதை நேத்தி நேத்தின்னு தள்ளிண்டு போயிட்டு இருந்தோமோ, இது பிரம்மம் இல்லை, இது பிரம்மம் இல்லை, இது எல்லாத்தையும் விசார மார்க்கம்னு பேரு இருக்கு. விசார பதம் அப்படின்னு சொல்லுவா. விசாரம்னா மலையாளத்துல விசாரம் பண்றதுன்னா என்ன தெரியுமா? ஒருத்தன் கவலைப்படுறது அர்த்தம். சமஸ்கிருதத்துல விசாரம் பண்றது அப்படின்னா இன்குவெஸ்ட், அன்வீட்சிக்கிறது. அதனாலே இந்த வித்திக்கு ஒரு ஆன்வீக்ஷகி வித்யான்னு ஒரு பேர் இருக்கு. இந்த வித்யக்கு ஆன்வீக்ஷகி வித்யா, இன்குவெஸ்ட் பண்ணிட்டே போறது. அப்படி போறது இது பிரம்மமா இது பிரம்மமா இது பிரம்மமா அப்படின்னு பார்த்து தட்டி நேத்தின்னு தள்ளி போக கடைசியில தள்ள முடியாதது ஒன்று இருக்கும், அது ஸ்வரூபமா இருக்கும். அந்த ஸ்வரூபத்தை தள்ள முடியாது அப்படிங்கிற அந்த இடம் வரத்த, அந்த ஸ்வரூபம் தான் பிரம்மம் அப்படின்னு அந்த பிரம்மானுபவத்தில் இருக்கிறத எதை இது பிரம்மம் இல்லை, இது பிரம்மம் இல்லை, இது பிரம்மம் இல்லைன்னு தள்ளிட்டு போனோம், அதெல்லாமே பிரம்மமாகவே தரிசனம் கொடுக்கும். அதெல்லாமே பிரம்மமாகவே தெரியும். ஏன்னா இப்ப தனக்கு பிரம்மத்தை தவிர வேற ஒண்ணுமே அறியறது இல்லை, தெரியறது இல்லை அப்படிங்கிற இருக்கிற ஸ்திதியில எதை பார்த்தாலும் பிரம்மமா தான் இருக்கும், சுஸ்வரூபமா தான் இருக்கும். எந்த விஷயத்தை பார்த்தாலும்
அது சுரூபமாவே தெரியும். எப்படின்னு கேட்டா, அடிக்கடி நம்ம சொல்றதுதான், பகல்ல 12 மணி வேலையில சூரியனை போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு திருப்பி உள்ள எங்க பார்த்தாலும் அந்த சூரியனுடைய அந்த இமேஜே தெரியும் என்கிறா போல எங்குமே பிரம்மமே தெரியும்ங்கிறத சீதைகிட்ட சொல்றார். சீதே, நீ இனிமேல் எங்கேயே இருந்துக்கோ, பிரச்சனமே இல்லை. என்ன, அயோத்தியாவும் லங்காவும் இப்போ ஒன்னாயாச்சு. அதுவும் எப்படின்னு கேட்டா, எங்க ராமன் இருந்தா இருக்கானோ, அது இப்போ லக்ஷ்மணன் கிட்ட சுமித்ரை சொல்றத சொல்லுவள், அயோத்தியாம் அடவியும் விதி அப்படின்னு சொல்றத, எத்திர ராம தத்ர அயோத்தியா அப்படின்னு சொல்றத, எங்க ராமன் இருக்கானோ அதுதான் அயோத்தியாங்கிறத. அப்ப அந்த அயோத்தியாங்கிறது அங்கேருந்து உத்தரப்பிரதேசத்துல இருந்து பேத்தெடுத்து கடலக்கா தாண்டிட்டு லங்கையில கொண்டு வைக்கலையே இல்லையா? உத்தரப்பிரதேசத்துல இருந்து என்ன ஹனுமான் மலையை பேத்தெடுத்துட்டு வந்தார் அப்படின்னு கதையை சொல்றோம். ஹனுமான் வந்து மலைய பேத்தெடுத்துட்டு, சஞ்சீவி பர்வதத்தை பேத்தெடுத்துட்டு லங்காக்கு கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு கதையை சொல்றத, அந்த சஞ்சீவி பர்வதத்தை பேத்தெடுத்த ஹனுமானால ஏன் அயோத்தியா பேத்தெடுத்துட்டு வர முடியாதா? அப்போ அந்த பேத்தெடுத்துட்டு வந்து அது எதுவும் அங்க லங்கால கொண்டு வச்ச மாதிரி தெரியலையே, அப்படி ஒரு கதை இல்லையே. அப்புறம் என்ன நடக்கிறது? அப்ப இங்க எதையுமே மாத்தலை, அந்த பர்செப்ஷனை மாத்திட்டு, பார்வை, அந்த பார்க்கக்கூடிய விதம் அதை மாத்தித்து. இது ராஜசீகமாகவே பார்த்துட்டு இருந்த ஸ்திதியில இருந்தத அப்படியே மாத்தி அந்த இடத்துல பகவானுடைய ஒரு ஸ்மரணைய உள்ள கொண்டு போடுறத, குரு வந்து உள்ள கொண்டு போடுறத, அந்த பகவானுடைய ஸ்மரணை உள்ள பூரா வியாபிச்சுன்று வர்றது. அந்த பகவானுடைய ஸ்மரணை உள்ள பூரா வியாபிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு தான், அதாவது பகவானுடைய எண்ணத்தை விட்டு மற்ற விதமான எண்ணமே இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய நிலைக்குத்தான் ஈஸ்வர சாட்சாத்காரம் அப்படின்னு பேரு. வேற எதுவுமே தெரியாது, பகவான மாத்திரம்தான் தெரியும் அப்படிங்கக்கூடிய நிலைக்கு, அந்த நிலைய கிடைக்கிறதுக்கு, இந்த நிலைய வர்றதுக்கு 2 விதம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சோம். அந்த 2 விதத்துல ஒண்ணு ஈஸ்வரனுக்காக சாதக பட்சி போல காத்துட்டு இருக்கிறதுன்னு ஒண்ணு, இல்லை இல்லை அவர்கிட்ட இருந்து பலமா இழுத்து வாங்கிக்கிறதுன்னு ஒண்ணு. அதை லக்ஷ்மணர் பண்ணி காட்டுறார். சீதை இப்ப என்ன சொன்னா, நான் எங்கூட நீங்க, நான் வரலைன்னா உங்களால் எதுவும் ஆகாது, அதனால நானும் உங்க கூட வருவேன் அப்படின்னு சொன்னா. அத புரியும்படியா சொல்ல, அதாவது இங்க வேற அவளுக்குள்ள டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷனோ ஒண்ணுமே கிடையாது, மேலோட்டமா பேசிப்பா. அத நமக்கு வால்மீகி பகவான் சொல்றார். அத வால்மீகி பகவானுடைய கிருப்பையால நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அத புரிஞ்சுண்டா ராமாயணம் வந்து ரொம்ப 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 பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். இங்க சீதை வேற ஒண்ணுமே சொல்லல. இன்னைக்கு அந்த ஸ்லோகத்தை தான் லாஸ்ட் சொல்லி முடிச்சேன். கிம் புனர் தச வருஷாணி த்ரீணிச்சை ஏகம் ச துக்கிதா இது சா சோக சந்தப்தா விலப்பிய கருணம் பகு. கேக்குறா சீதை, ஒரு க்ஷணம் கூட ராமா நீங்க இங்க கூட இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது என்னால தாங்கிக்க முடிய மாட்டேங்கிறதே. கிம் புனகா தச வருஷாணி 10, அதுக்கப்புறம் த்ரீணி ஒரு 3, அதுக்கப்புறம் ச ஏகம் ச அப்படின்னு இந்த டபுள் கொட்டேஷன்ல போட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா? பிரதானமான வார்த்தைகள் எல்லாம் டபுள் கொட்டேஷன்ல போட்டு சொல்றது வழக்கம். அது இப்போ ஆக்சுவலா அது ஒரு மாடர்ன் மேனரிசம். அது அதாவது பேசுறது இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு, இல்லாட்டினா நோட் பண்ண வேண்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னா பேசுறதையே இப்படி இப்படி காணிச்சு பேசுறது உண்டு, இப்படி காணிச்சு பேசுறது. சோ அது மாதிரி இந்த சகாரம் அப்படிங்கிறது இங்க ராமாயணத்துல வால்மீகியே காட்டி தரார். 14 வருஷம் அப்படிங்கறத சீதை ராமன் கிட்ட சொல்றத, 14 வருஷம் நீ இல்லாம எப்படி ராமா நான் இருப்பேன் அப்படின்னு டைரக்டா கேட்டிருக்கலாம். அப்படி கேட்காம எப்படி கேட்கறா வருங்கோ, தச த்ரீணி ச ஏகம் ச. அப்ப சங்கிறதும் இந்த 2 சேக்கு நடுவுல ஏகம் இருக்குங்கிறத அந்த 1 வருஷம் அப்படின்னு எடுத்து காட்டுறா. அந்த 1 வருஷம், அந்த எந்த 1 வருஷம், அந்த 1 வருஷம், எந்த 1 வருஷம் நான் எங்கே இருப்பேனோ அப்ப நீ இல்லாமல் எப்படி இருப்பேன். இது வால்மீகியை புரிஞ்சுட்டா, இதுதான் சொன்னேன் நான், வால்மீகியை புரிஞ்சுட்டா ராமாயணத்தை அனுபவிக்க முடியும். இல்லட்டா ராமாயணோட கதை தானே அப்படின்னு போயிடும். ஏகம் ச துக்கிதா. அப்போ 13 வருஷம் துக்கிதா இல்லை, 13 வருஷம் அதுக்கிதா. அந்த ஒரு ஏகம் 1 வருஷம் ஒன்ன விட்டு பிசிக்கலா விரிஞ்சிருப்பேன் துக்கிதா.
அப்படி சொல்லிட்டு இது சா சோகதம் தப்தா விலப்பிய கருணம் பகூ நேத்ராபியாம் பரிசுஸ்ராவ பங்கஜாபியாமிவோதகம். தாமரை இலையிலிருந்து தாமரை பூவிலிருந்து நீர் வரா மாதிரி சீதையுடைய கண்ணிலிருந்து ஜலம் வரதான். அவளை பரிஷ்வஜ பாஹுபியாம் கட்டின்றாரா. தத்துவம் மாத்திரம் பார்த்தா முடியாது, ராமாயணத்துல கதையாவும் பார்க்கணும். ஒரு ஃபுட்டிக்கு முன்னாடி ஃபுட்டி இந்த ஆகார பிரியன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபுட்டின்னா அவனுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு பிடிச்ச எல்லா பதார்த்தத்தையும் வச்சிருக்கா வச்சுக்கோ. வாஸ்தவமா லிட்டரலி தத்தளிப்பன். எதை எடுத்துக்கிறது. இந்த பஃபெட் சிஸ்டத்துல போறத நிறைய வெரைட்டிஸா இருக்கும். எதை எடுத்துக்கிறது தெரியாமக்கி அப்படி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபுட்டி எப்படி இருக்கணும் அது மாதிரி இருக்கேன். ராமாயணத்தை இப்ப சொல்றத தத்துவம் சொல்றதா, கதையை சொல்றதா, இல்லை ரசத்தை சொல்றதா, இல்லை ரகசியத்தை சொல்றதா? இருக்கிறதே 100 நாள் தானே, அதுல 50 நாள் போயாச்சு. அது வேற அயோத்தியா காட்டத்துல பாதி கூட வரலையே. என்ன சொல்ல இல்ல, எல்லாத்தை எடுத்து அப்படியே சொல்லும் போல இருக்கு. கண்ணு வண்ணாடு அது வேற வந்து தள்ளும், அது அங்கேருந்து வேற வந்துட்டு இருக்கு, அங்கேருந்துதான் வந்துட்டு இருக்கு. அதுதான் சத்தியம், அங்கேருந்துதான் வந்துட்டு இருக்கு. ஓரோரோ என்ன இப்ப நான் இன்னும் சொல்றேன், நீங்கள்தான் கேட்கறேன் இல்லையா, உங்க கூட நானும் கேட்டுதான் இருக்கேன். இது சத்தியம். இது வேற எங்கும் சொல்லவும் முடியாது, பேசிக்கவும் முடியாது, யாருக்கும் புரியாது. இது உங்க கூட உட்காந்து நானும் கேட்டு இருக்கேன். ஏதோ நான் வந்து உடான்ஸ் விடுறேன்னு சொல்லி நினைச்சுக்கலாம். பட் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்தா தான் தெரியும். நீங்க எல்லாம் கேட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு இந்த 2 காலை வச்சு நானும் தான் கேட்டு இருக்கேன். இந்த ஸ்பீக்கர் பண்ற வேலை இந்த வாய் பண்றது. எப்படி இந்த மைக்கில இருந்து சப்தத்தை எடுத்து ஸ்பீக்கர் வெளியில விட்டு இருக்கோ, அது மாதிரி அங்கேருந்து இன்னும் வந்துட்டு இருக்கு. அதை உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கு, வாய் சொல்லிட்டு இருக்கு. இல்லைன்னா ஏன் சொல்றேன், நான் நினைச்சுட்டு எல்லாம் வரதெல்லாம் அட்வான்ஸ்டு. நேற்றுக்கே குஹ சமாகமம் வரைக்கும் வரணும் எல்லாம் நேற்றுக்கே நினைச்சுட்டு வந்தாச்சு. ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் கண்ணை இழுக்க வச்சு விடுறாங்க. இழுத்தாச்சானா அது நம்ம இது வரைக்கும் யோசிச்சு பார்க்காத விதத்துல அதுக்கு கூட அர்த்தங்களை, ரகசிய அர்த்தங்களை, விசேஷ அர்த்தங்களை, ரகசியங்களை, ரசத்தை எல்லாம் அதுவா தருது. அப்படியே வருது. அந்த வந்தது அப்படியே கக்கி விட வேண்டியது, முடிஞ்சு போச்சு. அப்படி மேல சொல்றா. அதான் ஏன் சொல்ல வந்து அந்த கதையை பாருங்கோ, அந்த சீரை பாருங்கோ. இப்படி சொன்ன உடனே அந்த ராமன் சீதையை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு வாச்சவசனம் ராம பரிவிஸ்வாசயம் ஸ்ததா. பரிவிஸ்வாசம்னு சீதைய செக்யூர் பண்ணிட்டு பேசுறாராம். செக்யூர் பண்ணிண்டு சீதே தலைய தடவி கொடுத்துண்டு அப்படி வச்சுங்களேன். சீதை ராமன் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறத, ராமனுடைய அந்த வக்ஷஸ்தலம் வரைக்கும் தான் சீதை இருப்பாள். அப்படி இருக்கிறத அந்த சீதையினுடைய தலையை தடவி கொடுத்துட்டே, ஆமா சீதே வாஸ்தவம் தான், நீ எங்கூட வரத்தான் வேணும். தர்சவ சர்வம் அபிப்பிராயம் அவிஜ்ஞாய சுபானனே வாசம் நரோச்சயேரண்யே சக்திமானபி ரக்ஷணே யத் ப்ருஷ்டாசி மயா சார்த்தம் வனவாசாய மைதிலி ந விகாத்தும் மயா சக்யா பிரீதிராத்மவதாயதா. எடுத்தார் பாருங்கோ, இப்படி தடவை கொடுத்துட்டு சொல்றார் ராமர், சீதே ஈவந்தோ எனக்கு ஒன்ன ரட்சிக்க முடியுமோ முடியாதோ தெரியாது. இது பிரம்மம் பிரம்மமா சொல்றது. இந்த இடத்துல பிரம்மம் பிரம்மமா சொல்றது என்ன, சக்திங்கிறது சீதை. சீதையை ரட்சிக்கிறதுக்கு யாருக்கும் முடியாது, சீதையை அபகடத்துல படுத்துறதுக்கு யாருக்கும் முடியாது.
சீதையை அபகடத்தில் படுத்துறதுக்கு யாருக்க முடியாது. அதனாலேயே சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிக்கிறத ததோ ராவண நீதாயா சீதாயா சத்ருகர்ஷனஹா அப்படின்னு தொடங்குற இடத்துல கோவிந்தராஜியம் அப்படிங்கிற அந்த வியாக்கியானத்துல அந்த கோவிந்தராஜர் சம்ஸ்கிருத பாஷையினுடைய அந்த பரிமிதத்தை வச்சுண்டு அந்த அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் அந்த ஃபெசிலிட்டியை வச்சுண்டு ஒரு விஷயம் அங்க பண்றார். தத்தஹா அராவண நீதாயாக சீதாயாக அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது தத்தோ போட்டுட்டு அங்க ஒரு ப்ரஸ்லேஷன் எஃப் சிம்பல் அப்படி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதை போட்டு விட்டோம்னா அதுக்கு அகாரம் சைலண்டா இருக்கும். பிரிச்சு சொன்னோம்னா தத்த அராவண நீதாயாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆயிடும்னா ராவணனால் அபகரிக்கப்படாத சீதை அப்படின்னு அர்த்தம் வந்துடும். ராவணனால கொண்டு போகப்படாத சீதை அப்படின்னு அர்த்தம் வந்துடும். அந்த அர்த்தம் தான் வாஸ்தவத்துலங்கிறான். ஏன்னா ராவணன் சீதையை அபகரிக்கலையா, சீதை தான் இங்கேருந்து ராவணனை இங்கேருந்து வர சொல்லி அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுங்கிற அந்த எண்ணத்தால, அந்த ராவணனுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தால இதுக்கே நான் பாகவதத்தை வச்சுட்டு சொன்னேன். அந்த ராதை ஏன் அந்த இடத்துல கிருஷ்ணன் கிட்ட கொஞ்சம் அதை பண்ணு இதை பண்ணு அப்படி பண்ணு எப்படி பண்ணு ஏன் சொன்னானா, மத்த கோபிகை அப்பதான் ராதை அகங்காரம் இருக்கிற மாதிரி காண்பிச்சாத்தான் கிருஷ்ணன் ராதை அந்த இடத்துல விட்டுட்டு கிருஷ்ணன் அவள்கிட்ட இருந்து மறைஞ்சு போவன் அப்படிங்கிறத அந்த மத்த கோபிகளுக்கெல்லாம் இவளுக்கு கிடைச்ச மாதிரியே கிருஷ்ணனை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல ராதை தனக்கு அகங்காரம் இருக்கிற மாதிரி காண்பிச்சு கிருஷ்ணனால விட்டு போகப்படியா நடந்துண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல ராட்சசாளுக்கு எல்லாருக்கும் ராமன் கிடைக்கணும், ராமானுபவம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ராட்சசால் அப்படின்னு சொன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, இந்திரியத்திலேயே நினைச்சிட்டு இருக்கப்பட்டவா, இந்திரிய சுகத்துக்கே ஆசைப்பட்டு இருக்கப்பட்டவா, லௌகிகமாகவே இருக்கப்பட்டவா அர்த்தம். பொதுவா சொல்ல போனா அந்த லௌகிகமாகவே சரீரானுபவத்திலேயே இருக்கப்பட்டவாளுக்கு பிரம்மானுபவம் கிடைக்கணும், ராமானுபவம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கிருப்பையில முதல்ல இவள் போனா தானே காரியம் நடக்கும். எங்குமே முதல்ல இவ வந்தா தானே விஷயம் நடக்கும். இப்போ இந்த இடத்துலயே பாருங்க, லக்ஷ்மணன் ராமன் வனத்துக்கு நீ போக வேண்டியது அப்படின்னு தசரத மகாராஜா சொன்ன உடனே கைகேயி தசரதமா சொன்ன உடனே அங்கேருந்து லக்ஷ்மணன் கொடுத்தா வந்துட்டே இருக்கார். ஒரு வார்த்தை ஒரு மூச்சு லக்ஷ்மணன் பேசல. அன்னைக்கு நம்ம அதுக்கு ஒரு காரணம் சொன்னோம். ஆனா இன்னும் சொன்னோம், இன்னும் 4-5 காரணங்கள் இருக்கு ஏன் லக்ஷ்மணனோட வாய் திறக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன்ஸ் ஏராளமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத முதல்ல அன்னைக்கு என்ன சொல்லுது, இப்படி ஒருத்தனால இருக்க முடியுமா, ராஜ்யத்தை இழந்து எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி போறேன் அப்படின்னு என்ன இருந்தாலும் ஒரு சின்ன விதமான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆகுது யாருக்கானாலும் இருக்காதா, அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படியே டோட்டலா ஃப்ளாப் ஆச்சு அப்படிங்கறத இந்த முகமாவது கொஞ்சம் மாற வேண்டாமா. இவன் சரி முகம் அதாவது பேச்சிலேயோ இல்லை ஆக்டிவிட்டியிலையோ கோபம் இல்லைன்னு இருக்கட்டும், இந்த முகமாவது ஒண்ணு மாறாதா, ஒண்ணு சுருங்காதா, ஒண்ணு வாடாதா, அப்படி இல்லையே அப்படின்னு பார்த்து ஸ்டன்னா நிற்கிறார் அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனா அது மாத்திரம் இல்லை ரீசன். லக்ஷ்மணன் பேசணும் அப்படின்னு உண்டானா லக்ஷ்மணனை பேச வைக்கிறதுக்கு ஒரு குரு வேணும். லக்ஷ்மணனை பேச வைக்கிறதுக்கு உள்ள குரு ஆருந்து கேட்டா பிராட்டி சீதை. இல்லாட்டினா லக்ஷ்மணன் அப்போல இருந்தே சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா, நான் வருவேன் நான் வரேன் கூட அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா, அப்படி சொல்லலையே. கௌசல்யா அந்த புறத்தில் இருக்கிறதையே லக்ஷ்மணன் பேசாம தானே இருந்துட்டு இருக்காரு. வேறெல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இவரே ராமாவும் கூட காட்டுக்கு தான் வருவேன் ராமன் டேட்டா பார்த்து சொல்றதுக்கு உண்டான தைரியம் லக்ஷ்மணனுக்கு வரலை. அப்ப லக்ஷ்மணனுக்கு எப்ப அந்த தைரியம் வந்தது அப்படின்னு கேட்டா தைரியம் இல்லை, அந்த அதுக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கு வழிகாட்டி யாருன்னு கேட்டா சீதை தான். இந்த சீதையினுடைய இந்த வழிகாட்டல் இருக்கிறதுனாலதான், ஏன்னா இதனாலதான் முதல் சிஷ்யாக பிராட்டியை சொல்றது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல. பரமபதநாதனுக்கு முதல் சிஷ்யே மகாலட்சுமி தாயார், மகாலட்சுமி தாயாருக்கு அப்புறமா சிஷ்யன் தான் விஸ்வக்சேனர், விஸ்வக்சேனருக்கு சிஷ்யன் நாதமுனிகள், நாதமுனிகளுடைய சிஷ்யர் நம்மாழ்வார், நம்மாழ்வாருடைய சிஷ்யர் இப்படி அந்த அந்த பரம்பரை தொடர்ந்து வரும். அப்ப விஸ்வக்சேனுடைய சிஷ்யன் நம்மாழ்வார், நம்மாழ்வாருடைய சிஷ்யர் நாதமுனிகள், நாதமுனிகளுடைய சிஷ்யர் ஆளவந்தார் சிஷ்யர் ராமானுஜர் அப்படின்னு விருத்தியசிய பரிசாரக விருத்திய அந்த பரம்பரை எப்படி போயிட்டு இருக்கு. முதல் குருவாக முதல் சிஷ்யாக சொல்றது பிராட்டிய, முதல் சிஷ்யாக சொல்றது. முதல்ல சிஷ்யை அப்படின்னு சொல்றதே தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு தான் நினைவு போறது. முதல்ல சிஷ்யை அப்படின்னு சொல்றத பரமஹம்சர் கிட்ட, பரமஹம்சர் சாரதா தேவி கிட்ட சொல்றார், உனக்கு நீ என்ன லௌகிகத்துக்கு தள்ளுறதுக்கு வந்திருக்கியா, குழந்தை வேணும் எனக்கு ஆசை இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறத சாரதா தேவி போட்டதுபடி விட்டுட்டு சமையல் பண்ணிட்டு இருந்தவள் அப்ப தங்க போட்டுட்டு நேரம் வந்தா, நமஸ்காரம் பண்ணா, பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் பண்ணா. புருஷர்களுக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம், ஸ்திரீகளுக்கு பஞ்சாங்க நமஸ்காரம், பஞ்சாங்க நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு சொன்னா, நான் உங்களை லௌகிகத்துல தள்ளனத்துக்கு வரலை தான் அப்படி நினைச்சுன்றாதேங்கோ, உங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான சிஷ்யர்கள் வரப்போறா, அதுல முதல் சிஷ்ய என்னை ஏத்துங்கோ இப்படி சொல்லி விழுந்தா கால. அதே மாதிரி பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறதுக்கே ஒரு குரு வேண்டி இருக்கு. என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும்னு காண்பிச்சு தரத்துக்கு. மோர் ஓவர் எல்லாத்தையும் விடுங்கோ,
எப்படி ஆசைப்படணும்னு ஆசைப்படுறதுக்கு சொல்லித்தர ஒரு குரு வேண்டியிருக்கு. எதை ஆசைப்படணும், எப்படி ஆசை வேண்டாம். இவன் ஆசை வச்சுக்கிறதே பெரிய விஷயத்துல ஆசை வச்சுக்க வேண்டாமோ, கீழ்கடையான விஷயத்துல ஆசை வச்சுக்கப்படாதுங்கிறதுக்காகவே இதுக்கெல்லாம் வேதமே வழிகாட்டி தருது. வேதத்துல சமகம் அப்படிங்கிற பாகத்துல பகவான் வந்தாருன்னா அவன்கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணுங்கிறத பிரார்த்தனையை சொல்லித்தருது வேதம். எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும் சொல்லித்தருது. எப்படி பிரார்த்தனை வேதம் சொல்லித்தரது இல்லையா, வேதம் சொல்லித்தரது இல்லையா பகவான் கிட்ட எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு. அந்த வேதத்தினுடைய வடிவாக சீதை இருந்து ராமன் கிட்ட எப்படி பேசணுங்கிறது உலகத்துக்கு காட்டி கொடுக்குறா. இப்படி பேசி அப்ப ராமன் உன்னை ஏத்துப்பார் அப்படின்னு. அப்படி பேசினா ராமன் நம்மளை ஏத்துப்பறோ மாட்டாரோ அப்படிங்கறது நமக்கு சந்தேகம் வந்துடாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முதல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லக்ஷ்மணரே பண்ணி காட்டினார். சீதை சொன்னா சீதையினுடைய வழி நடந்தோமான நமக்கும் அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும். ஆழ்ந்த கருத்துக்களை உள்ள வச்சு புதிஞ்சிருக்கு ராமாயணத்தை. அப்போ சீதை ராமன் சொல்றத என்னால அவனை காப்பாற்ற முடியுமோ முடியாதோ தெரியாது சீதை. அது சத்தம். ஏன்னா பிரம்மம் நிர்குணமா இருந்ததுன்னு அதால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நிர்குண பிரம்மத்துக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அது எப்ப சக்தியோட கூட சேர்றதோ, அது எப்ப மாயையோட கூட சேர்றதோ அப்பத்தான் அது சகுணமாகிறது. அதால ஏதாவது காரியத்தை பண்ண முடியறது அப்படின்னு இருக்கிறத சொல்றார். ஆனா ஒண்ணு நான் சொல்றேன், நீ இல்லாம என்னால காட்டில வாசம் பண்ண முடியாது, என்னால எந்த செயலும் பண்ண முடியாது, அதனால நீயும் என்னோட வந்துடு அப்படின்னு சொல்ல சீதை வரா. அனுகச்சஸ்வமாம்பீரு சகஜர் தர்மச்சரி பவ கொடுத்துட்டா, அக்னியை கொடுத்துட்டா. இதான் ஜனக மகாராஜா அன்னைக்கு சொல்லியிருக்கார். அந்த வார்த்தையும் இங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கிறார். இயம் சீதா மமசுதா சகதர்ம தெரித்தவ அப்படின்னு ஜனகன் சொன்னாரு. அதே வார்த்தை ராமன் சீதையிட சொல்றார். சகதர்மச்சரி பவ, என்னுடைய சகதர்மத்தியா வந்துடு, என்னோட காப்பாடத்துக்கு வந்துடு அப்படின்னு சொன்னா இந்த சமயத்திலேயே சீதை அழலாம். கூட்டுட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு மழையே அப்படின்னு கேட்கிறார் ராமர். உடனே அதுக்கு வால்மீகி சொல்றார், சீதை ஒண்ணுமே சொல்லலை, ராமா துக்கத்துல எழுத இப்போ சந்தோஷமா அழறாங்கிறார். தத பிரகிருஷ்டா பரிபூர்ண மானசா யசஸ்வினி பர்துரவேக்ஷ பாஷிதம் தனானி ரத்னானி சதாது மங்கனா பிரஜக்ரமே தர்மபிருதாம் மனஸ்வினி. ராமர் கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்ன உடனே கையிலேருந்து வளையும் கழுத்திலேருந்து மாலைகள் எல்லாத்தையும் கழட்டி ஒரு தலக்கா தானம் பண்ண தொடங்கிட்டாலாம். இதுதான் விஷயம். உடனே ஓரோனையுமே தானம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாலாம் சீதை. ஏன் இப்படி தானம் பண்றான்னா கிடைக்க முடியாத உயர்ந்த வஸ்து கிடைச்சாச்சே, இனிமே இதெல்லாம் என்னத்துக்கு இந்த தானங்கள் பண்றா. ராமன் சொல்றார், எனக்கு உன்னை விட்டு பிரிஞ்சிருக்க முடியாது அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு பாருங்க. இது மாதிரி வால்மீகிட்ட தான் கிடைக்கும். சொல்றார், பிரீதிஹி ஆத்மவதாம் இவ, ஆத்ம ஞானிகளுக்கு ஆனந்தத்தை விட்டு எப்படி பிரிஞ்சிருக்க முடியாதோ அது மாதிரி எனக்கு உன்னை விட்டு பிரிஞ்சிருக்க முடியாது அப்படி சொல்லி அங்கிருந்து வெளியில வரா சீதையும் ராமருமா. வெளியில வந்த உடனே வாசல் லக்ஷ்மணன் இருக்கார். சபாதுச்சரணோ காடம் நிபீட்ய ரகுநந்தனஹ சீதாமுவாச்சாதிசயாம் ராகவம் ச மகாவிரதம். வாசல வந்து நின்ற உடனே லக்ஷ்மணர் ராமனுடைய காலை போய் கட்டியா பிடிச்சுட்டாரு. ஒரு பேச்சும் இல்லை, அங்க எதுவுமே பேச ஆரம்பிக்கல. காலை கட்டியா முதல்ல பிடிச்சுட்டாரு. என்ன முதல்ல சரணாகதி, அதுக்கப்புறம் பேச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் தென் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கார். ஒரு காலை பிடிச்சுட்டா, காடம் பிடிச்சுட்டா, விடமாட்டேன் நீ எங்க எழுந்து அருளுவதே அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையோ. இனிமே எங்க என்னை விட்டு எங்க போறது அப்படின்னு அப்படி காடம் பிடிச்சுட்டா, கட்டியா பிடிச்சுட்டா. பிடிச்சுட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறார். நானும் உங்க கூட வரேன், உங்க கூட என்னன்னு சேர்த்துங்க. அகம் த்வானுகமிஷ்யாமி வனமக்ரே தனுர்தரஹ மயா சமேதோரண்யானி ரம்யாணி விசரிஷ்யசி ந தேவலோகாக்கிரமணம் நாமரத்வாமஹம் விரணே. முதல்ல ரெண்டு சொன்னார். இப்போ அகம் த்வானுகமிஷ்யாமி வனமக்ரே தனுர்தரஹ மயா சமேதோரண்யானி ரம்யாணி விசரிஷ்யசி சொல்றதே ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்திலேயே அகம் அப்படின்னு தொடங்குறார்.
அகங்காரத்துல தொடங்குறார். மயா அப்படின்னு மமதையில தொடங்குறார் லக்ஷ்மணர். திடீர்னு அவருக்கு ஸ்மரணை வந்தது. ஓ, அவர் நமக்கு அகங்கார மமதை இருக்குன்னு ராமன் நினைச்சுடக்கூடாதே அப்படிங்கிறதுக்காக உடனே அடுத்தது சொல்றார், இந்த அகமோ மமமோ எல்லாம் என்னைக்கோ உங்க திருவடியில சேர்த்து விட்டாச்சு. அதனால உங்க திருவடியில தான் என்னுடைய அகங்கார மமதை இருக்கே ஒழிய எனக்கு தனியா ஒரு அகங்கார மமதை இல்லை. அதனாலேயே ராமா தேவலோகாக்கிரமணம் நாமரத்வாமகம் ரணே ஐஸ்வர்யம் சாபிலோகானாம் காமயேனத்வயாவினா. நீங்கள் இல்லாமல் தேவலோகமோ சொர்க்கலோகமோ பிரம்மலோகமோ வைகுண்டமோ என்ன ஐஸ்வர்யம் சாபிலோகானம் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னு சொல்றத ஈஸ்வரஸ்ய எது ஐஸ்வர்யம், பகவானுடையது எதுவோ அது. பகவானுடையது எதுன்னு கேட்டா வைகுண்டமும் பகவான்கிறது பகவானுடைய ஒரு விபூதி. வைகுண்டம்ங்கிறது பகவானுடைய ஒரு விபூதி. அந்த ஐஸ்வர்யங்கிற அந்த சப்தம் கொண்டு வைகுண்டத்தையே அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். வைகுண்டத்துல கூட நீங்கள் இல்லாம என்னால இருக்க முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் ஒண்ணு இல்லாமல் இருந்தா நானே இல்லை, நீங்கள் இருக்கிறதுனாலே நான் இல்லை. நான் உங்ககிட்ட சேர்ந்தாச்சு, எனக்கு வேற ஒன்றுமே தெரியாது. ராமேண பகுபிகி சாந்தேர் நிர்விஷித்தா புனரப்ரவீத். ராமன் சொல்றான், நிறைய சொல்லி பார்க்கிறான், நீ வர வேண்டாம், நீ தனியாயிரு. எனக்கு எது தனித்துவம், எனக்கு எது தனிமை, எனக்கு எது தனித்தன்மை, எல்லாத்தையுமே உங்ககிட்டயே ஒப்படைச்சு என்னையும் உங்ககிட்ட தந்து உங்களுக்கே சேஷபூதனா இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு ஆதிசேஷன் அப்படின்னு சொல்றா. சேஷபூதனா இருக்கிறதுன்னா ராமனுக்கே இட்டபடி இருக்கிறது. அப்படி இருக்கிற எனக்கு ஏது தனித்தன்மை இருக்கு, எனக்கு என்ன என்னோடான ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு என்ன இருக்கு? அப்படி ஒரு தனியான ஒரு அகங்காரமோ மமதையோ எனக்கு இல்லையே பிரபு. அதனால நீங்க என்ன கொண்டு போகணும். மேலும் அவதாரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா நீங்களே சொல்லிட்டல லக்ஷ்மணா, நீங்க காட்டுக்கு வாங்க. உடனே ராமர் கேட்கிறார், நான் எப்ப சொன்னேன்? சொல்லாம எப்ப சொல்லிட்டேன்னா? இல்ல, நீங்க தான் வாக்கு கொடுத்திருக்கீர்கள், என்னோட கூட வர சொன்ன அப்படின்னு. ஆதிசேஷனும் இல்லையோ, 1000 நாக்கு இல்லையா, 1000 வாய் இல்லையா, 2000 நாக்கு இல்லையா, அவ்வளவு காரணங்களை சொல்றார், அவ்வளவு ரீசன்ஸை சொல்றார் ராமன். 1-2 நம்ம பார்ப்போம். ராமனே முன்னாடியே செய்கை காட்டினதுல, அதாவது லக்ஷ்மணனும் வனத்துல கூட உண்டு அப்படின்னு ராமனுடைய அந்த செய்கைய வச்சுட்டு லக்ஷ்மணன் சொல்றான், நானும் உங்க கூட வனத்துக்கு உண்டுங்கிறது என்னைக்கோ தீர்மானம் ஆயாச்சு அப்படின்னு சொல்றத எப்படா லக்ஷ்மணா நான் சொன்னேன்? முதல்ல சொல்ற விஸ்வாமித்திரர் கூட வனத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு வந்த உடனே விஸ்வாமித்திரர் என்ன கேட்டார்? காக்கபக்ஷதரம் வீரம் ஜேஷ்டமே தாதவரகசி, நான் மூத்த பையனான அந்த வீரனை எனக்கு தா அப்படின்னு ஏகவச்சனத்துல தான் பேசினார். ஜேஷ்டன் அப்படின்னு தான் சிங்குலர்ல தான் கேட்டார், ஒருத்தன் தான் கேட்டார். ஆனா நீங்க போன உடனே உங்க பின்னாடி வாலாட்டம் நான் கிளம்பி வந்தேனே, அப்பவே நீங்க ஏன் என்ன தடுக்கல? அன்னைக்கே என்ன தீர்மானம் ஆச்சுன்னு கேட்டா, எப்பெல்லாம் நீங்க வனத்துக்கு போறோம் அப்பெல்லாம் நானும் உண்டு அப்படிங்கிறது தீர்மானம் ஆயாச்சு. இது ஒண்ணு. அப்புறம் கொஞ்சம் முன்னாடி சீதை கிட்ட இல்ல ராஜ்யம் அப்பா வந்து பட்டாபிஷேகம் எனக்கு உங்களுக்கு பண்ண போறேன் அப்படின்னு உங்களை கூப்பிட்டு சொன்ன உடனே ஓடி வந்து என்ன கட்டிட்டு நீங்க என்ன சொன்ன? சௌமித்ரே புக்ஷ போகாஸ்தம் எதா ராஜ்யம் தவ. சௌமித்ரே, இந்த ராஜ்யம் எல்லாம் உனக்கு தாண்டா, எனக்கு பட்டாபிஷேகம் நினைச்சுக்காதே, இந்த ராஜ்யத்தை அனுபவிக்க போறது நீதான், எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் உனக்கு தான், என்னுடைய உயிரும் உனக்காகத்தான் அப்படின்னு, இந்த ராமன் அப்படிங்கிற ஜீவிதமே உனக்காக அப்படின்னு என்கிட்ட தந்துட்டே இல்லையா உங்களை? அப்போ உங்களுக்கு இப்போ அயோத்தியா ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணல அப்பா, இப்ப என்ன பட்டாபிஷேகம் பண்ணிருக்காருன்னு கௌசல்யா அம்மாட்ட சொன்னாள். வனராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணிருக்காருன்னு சொன்னாள். அப்ப அந்த வனராஜ்யத்துக்கு அவகாசி நான் தானே, நீங்கள் இல்லையே. அப்படித்தான் நானும் கூட வரத்துக்கு கொண்டு வந்து அர்த்தம் ஆயிடுறது. மேலும் கௌசல்யா அம்மா கிட்ட சொல்றத நானே சொன்னேன், அம்மா நீங்க கவலைப்படாத, ராமன் அப்படியே ஒரு கால் வரத்துக்கு தான் போறார் அப்படின்னா இந்த லக்ஷ்மணன் தனுஷ்பாணி ராமன் முன்னாடி நிற்பன். அப்படி ராமன் முன்னாடி நின்று பின்னாடி ராமன் வர எவனாவது என்னுடைய தனுஷ மீறேண்டு ராமன் தொட வரானவன் அப்படின்னு பார்த்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே வனத்துக்கு நான் எடுத்து சொன்ன போதும் நீங்க பேசாமதான் இருந்தீர்கள். இல்ல லக்ஷ்மணா, உன்னை எனக்கு வனத்துக்கு கூப்பிட்டு போறதுக்கு அபிப்பிராயம் இல்லைன்னு அப்ப சொல்லலை. அப்ப நீங்க சொல்லலையே, அப்ப பேசாம இருந்தேன்னா மௌனம் சம்மதம் தானே அர்த்தம். அந்த எதிர்பார்ப்பை வச்சுட்டாச்சு, நீங்க என்ன வந்து கூண்டு போறேன் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பை வச்சுட்டாச்சு. எப்பவும் எனக்கு டவுட் இருந்தது, அப்பவும் கொஞ்சம் டவுட் வச்சுட்டு இருந்தேன். டைரக்டா உங்கள்கிட்ட கேட்கறதுக்கு எனக்கு பயம். இதுதான் இந்த லக்ஷ்மணனும் சீதையை காப்பாற்றுதா?
சொல்லப்படாது. இப்படி ஒரு கூட்டு களவாணித்தனம் பண்ணுவான்னு எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அப்படி கூட்டு களவாணிகளா இருப்பார். ஆமா, லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணுவார் பாருங்கோ, சீதைய பண்றதை வச்சுட்டு லக்ஷ்மணன் தொத்திட்டுருவார். சீதை என்னெல்லாம் சொல்றாளோ, என்னெல்லாம் பேசுறாளோ, சீதையில என்ன கேட்டுக்கிறாளோ, இது எல்லாத்தையும் வச்சு லக்ஷ்மணன் ரொட்டின்றுவார். சீதை என்ன மாதிரி ராமன் கிட்ட சொல்லணுமானா டைரக்டா சொல்லாம லக்ஷ்மணன் கூட கேட்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த மான கேட்கறது உள்பட சீதை கூப்பிடுறத ராமனை மட்டுமா தனியா கூப்பிடலை, ஆகச்ச ஆகச்ச சீக்கிரம் வை ஆரியபுத்திரோ சகானுஜா, தம்பி கூட சேர்ந்து வாங்குவோம்னு லக்ஷ்மணனோட தான் அழைக்கிறா. சோ இந்த ரெண்டு பேரும் நன்னா ராமனை வச்சுட்டு நாடகம் ஆடுவா ராமாயணத்துல. அப்போ இப்ப சொல்றா, நீங்க சீதைகிட்ட பேசிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டேன், அது ரகசியமா ஒன்றும் இல்லை, பேசலை. விட்டு கேட்டாலும் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. சீதையும் பேசி ராமனும் பேசிக்கிறது, லக்ஷ்மணன் விட்டு கேட்டார் அப்படின்னு பேசிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. சத்தமா தான் பேசியிருக்கா. ஏன்னா லக்ஷ்மணனை போல இங்கீதம் தெரிஞ்சவர் வேற யாரும் கிடையாது. அப்படியே இவ தனிப்பட்ட முறையில பர்சனலா பேசிக்க போறா அப்படின்னு சொன்னாங்க, லக்ஷ்மணன் அங்க நிந்திக்கவே மாட்டார் அந்த இடத்துல. இது சீதை லக்ஷ்மணனுக்கும் கூட வேண்டிட்டு தான் பேசுறா அப்படிங்கிறது லக்ஷ்மணனுக்கு நன்னாவே தெரியறதுனால வாசல்ல காத்திருந்து வந்துட்டு இருக்காரு. அப்போ சொல்றார், நீங்க இப்ப சீதை கிட்ட என்ன சொன்ன, சீதே நான் வனத்துக்கு போறேன், பரதனும் சத்ருகனும் வருவா, பிராதர் புத்திர சமூவீரோ, அவளை தம்பின்னு பார்க்காம குழந்தைகளாட்டம் நீ பார்த்துட்டு அவள்கிட்ட நீ பிரியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன பிராதர் புத்திரவு சமவு அப்படின்னு டிவல்லையே பேசினாள். அதாவது பரதன் சத்ருகன் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரையுமே மாத்திரம் மனசுல வச்சுட்டு பேசினாள். என்ன மனசுல வச்சுட்டு பேசலைங்கிறதால ப்ளூரலே அங்க வல்லை, டிவல் தான் வந்தது. அப்பவே உங்க மனசுக்குள்ள அந்த என்ன சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல எங்கேயோ ஒரு உள் மனசுல லக்ஷ்மணனும் மனத்துக்கு நம்ம கூட வரான் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே தீர்மானம் ஆயிடுத்தே, நானும் வரேன். இப்படி எல்லாம் சொன்னதுனால மட்டும் ராமன் லக்ஷ்மணனை கொண்டு போகலை. அங்கதான் ராமாயணத்தினுடைய பியூட்டி இருக்கு. எல்லாத்தையும் விட்டு ராமனே லட்சியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரத, ராமன் என்னுடையது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமும் போய் நான் ராமனுடையது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் பூர்ணமா வரத ராமன் கூட சேர முடியும். இது ராமாயணம். இந்த வனவாசத்துக்கு ராமர் கிளம்புறதுல இதை பார்க்கலாம். கொஞ்சம் எங்கேயாவது அகங்காரம் வந்துருத்து வச்சுக்கோங்க, சாத்விகமாகவோ ராஜசிகமாகவோ பகவான் விட்டுட்டு போயிடுவார். சாத்விக அகங்காரமானாலும் சரி, ராஜசிக அகங்காரமானாலும் சரி, பகவான் இருக்க மாட்டார். அப்படா என்னன்னா பக்தியில கூட அகங்காரம் வரப்படாதுன்னு அர்த்தம். பகவான் அடையறதுல கூட நான் பகவான் அடைஞ்சுட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் இருக்கப்படாதுன்னு அர்த்தம். கோவிலுக்கு போயிட்டு வரத்த பெருமாளை பார்த்தாச்சா அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம சாதாரணமாவே பேசுறத சொல்லிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நல்லா பார்த்துட்டேன், அப்படி பார்த்துட்டேன், இப்படி பார்த்துட்டேன் இப்படின்னு சொல்லுவோம். வாஸ்தவத்துல அது தெரியாம சொல்லிக்கிறோம். ஆனா அதுலயே ஒரு அகங்கார துவனி இருக்கு. என்னன்னா நான் பார்த்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்குள்ள வர்றது. வைஷ்ணவத்துல அது பார்க்கலாம். சேவிச்சலா அப்படின்னா, சேவிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு தெரியுமோ, அவன் சேவையை கொடுத்தா நம்மளால சேவிக்க பெற்றோம், நம்ம சேவிக்க பெற்றோம் அப்படின்னு இருக்கிறத அவன் காட்டினால்தான் பார்க்க முடியும். இது விபவ அவதாரம்னோ ஈஸ்வர சாட்சா்காரம்னோ பரமாத்மா அப்படியே ராமன் நேர நிற்கிறதுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். அர்ச்சாமூர்த்தி உள்பட இப்படித்தான், அர்ச்சாவதார மூர்த்தி உள்பட, கோவில் இருக்கப்பட்ட மூர்த்தி உள்பட இப்படித்தான். அது காட்டினாதான் நம்மளால பார்க்க முடியுமே வழியா நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தால அதை போய் பார்த்துட முடியாது. அப்போ சொல்லிக்கிறத அப்பப்போ ட்ரை பண்ணிக்கணும். பகவான் தரிசனம் தந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும். இதெல்லாம் தானே இந்த முதல்ல வர்பலி இந்த ஈகோவை இல்லாம பண்ணணும். இந்த ஈகோ அப்படிங்கறத நீக்கிறதுக்கு, ஈகோ இல்லாத ஸ்திதிக்கு மௌனம் அப்படின்னு பேரு. எங்க அகங்காரம் இல்லையோ, எங்க அகங்காரம் தான் அஜ்ஞானம். பேசிக்கலி நான் சொல்லப்பட்ட இந்த அகங்காரங்கிறது கர்வம் இல்லை. கர்வம் வேற, அகங்காரம் வேற. ப்ரைட் ப்ரௌட் அது ஒன்றும் இல்லை. ஈகோ பச்சையா சொல்ல போனா ஒரு
ஃபேக் ஐடென்டிட்டி, ஃபேக் போலியான ஒரு ஐடென்டிட்டி. தூங்கி ஏந்திருக்கிறதே நம்ம கூடவே ஏந்திருக்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டி, இல்லைன்னா தூங்கி ஏந்திருக்கிற வேலையிலேயே முழிச்சிடக்கூடிய ஒரு போலியான ஐடென்டிட்டிக்கு தான் இந்த ஈகோ 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 அகங்காரம்னு சொல்றது. அந்த அகங்காரம் இல்லாத ஸ்திதியில என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா ஒண்ணுமே இல்லை, மௌனம் மாத்திரம் இருக்கும். அந்த மௌனத்தை உணர்ந்துட்டோமானா அதுக்கு ஆனந்தம்னு பேரு, அந்த மௌனத்தை தெரிஞ்சுக்கலையானா அதுக்கு தூக்கம்னு பேரு. அங்க மௌனம் தான் இருக்கும், அந்த மௌனம் தான் வியாக்கியானமே, அந்த மௌனம் தான் சப்ஸ்டன்ஸே. அந்த இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா அந்த மௌனத்துலதான் எல்லாமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அங்க பேச்சு வரத்துக்கு இடம் இல்லை, அங்க ஒரு சப்தம் இல்லை, அங்க நிச்சலமா இருக்கு, நிச்சிந்தமா இருக்கு. இந்த ஸ்திதியில அகங்காரம் இல்லாத ஸ்திதியில அங்க வாயிலேருந்து ஒரு வார்த்தை வர்றதுக்கு இல்லை. அப்போ தானற்று போன நிலை, அந்த தானற்ற நிலைய அறிஞ்சு உணரக்கூடிய நிலைக்கு முக்தின்னு பேரு, துரிய ஸ்திதின்னு பேரு. இல்லையா தெரியாம இருக்கக்கூடிய தன்னிலை இழக்கிறதுக்கு தான் தூக்கம்னு பேரு. அப்போ அந்த அஜ்ஞானத்தை கூட ரொம்ப நேரம் நம்மள விரும்புறது இல்லை. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா தூங்குறதுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னா கூட ரொம்ப நேரம் தூங்குறதுக்கு யாருக்குமே பிடிக்காது. கவனிச்சு பார்த்தா தெரியும். 5-6 மணி நேரம் தூங்கலாம், 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் தூங்கிட்டு எழுந்திருந்து பாருங்க நமக்கே நம்மள பிடிக்காது. ஐயோ தூங்கிட்டேனே. அது ஏன்னா ரொம்ப நேரம் அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிறது பிடிக்க மாட்டேங்கிறது. ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போறோம். அப்போ இந்த தூக்கத்தை தூங்கக்கூடிய நேரத்தில சாட்சியா இருக்கப்பட்ட அந்த வஸ்து எதுக்கு சாட்சியா இருக்குதுன்னா தூக்கத்துக்கு சாட்சியா இருக்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. நம்ம தூக்கத்தை இந்த தூக்கத்தை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. சஈக்ஷதை அப்படின்னு வேதம் சொல்றது, தூக்கத்தை பார்க்கறதுங்கிறது. அந்த சமயம் எப்படி இருக்குன்னா வேதத்துல நாசதீய சூத்தம் அப்படின்னு ஒரு சூத்தம் சொல்லப்படுறது. அதாவது பிரளய சமயத்துல சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்படியான ஒரு இடம். இந்த பிரளயமோ சிருஷ்டியோ இதொன்னும் எங்கேயோ எப்பவோ நடக்குதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்கோ. அன்றாட தூங்கி எழுந்திருக்கிறதே ஒரு பிரளயம் சிருஷ்டியா தான் இருக்கு. ஏன்னா தூங்கும் போது ஆகாசமும் இல்லை, பூமியும் இல்லை, சுயம் நானும் இல்லை, தன்னுடைய போலியான இந்த பேரம் உள்பட இல்லை. அப்படி இல்லாத நிலைக்கு தூக்கம் அதெல்லாம் எங்கேருந்தோ வரலை. யதா பூர்வம கல்பயது அப்படின்னு எப்படி எப்படி இருந்ததோ அப்படி அப்படியே தான் திரும்பி முடிச்சுட்ட உடனே அந்த ஈகோ அகங்காரம் வந்த உடனே முடிச்சுட்டு. அந்த அகங்காரம் இல்லாத ஸ்திதியில என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அந்த தூக்கத்துல பார்த்துட்டு இருக்கான்னு ஈக்ஷணம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொன்னேனே, அந்த பார்த்துட்டு இருக்கப்பட்டவன் அந்த அனுபவத்தை உள்ளேந்து தள்ளிவிடுது. அந்த அனுபவம் உள்ள இருந்து வெளியில வர்றது எப்படி? காலத்தால முழிச்சுட்ட உடனே தானே அகங்காரத்துல தானே. எப்படி எல்லாருமே எப்படி தூங்கினாய் அப்படின்னு கேட்டா எல்லாரும் சொல்லப்பட்ட பதில் என்னன்னா சுகமா தூங்கணும். இதுக்கு வேறையா உலக சிருஷ்டியான நாள்ல இருந்து இன்ன வரைக்கும் யாருமே துக்கமா தூங்கின்னு சொன்னதே கிடையாது. ஏன்னா துக்கமா யாராலையும் தூங்க முடியாது. துக்கமாக இருந்தா அது தூக்கவும் கிடையாது. டீப் ஸ்லீப்ல துக்கம் கிடையாது. அந்த தூங்க கொசு கடிச்சது ராத்திரி அப்பப்ப ஏந்திருந்தோம் அப்படி சொன்னோம்னா அது தூக்கத்துக்கு இடையில வந்த துக்கமே ஒழிய தூக்கத்துல துக்கமே கிடையாது. தூக்கத்துக்கு இடையில வரப்பட்ட துக்கம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அது தூக்கம் கடந்த ஸ்திதி மாறி ஜாகிர ஸ்திதிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொசு கடிக்கிறதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியாது. அப்ப ஜாகிர ஸ்திதியில சுக துக்கங்கள் இருக்கலாம், ஆனா தூக்கத்துல துக்கம் இருக்காது. அப்ப அந்த ஆக்சுவலி சொல்லப்போனா தூக்கத்துல சுகமும் கிடையாது. பட் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு சுகம் அப்படின்னு ஒரு பேரை கொடுத்து உள்ளவன் அனுப்பி விடுறான். அந்த தூக்கத்துக்கு சாட்சியா பார்த்துட்டு இருந்தவன் அனுப்பி விடுறான். அவனைத்தான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், இந்த எட்டர்னல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இல்லாட்டினா அதுக்குத்தான் ஆத்மான்னு பேர். ஜாகிரத் சொப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தைக்கு சாட்சியா இருக்கப்பட்ட வஸ்துவுக்கு தான் வாஸ்தவமான வஸ்து ஆத்மா அப்படின்னு பேரு. அதுல இருந்து வெளியில வரப்பட்டதுக்கு தான் அகங்காரம் அப்படின்னு பேரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பக்தியில கூட இந்த அகங்காரம் இருக்கப்படாது. நான் ஈஸ்வரனை அடைஞ்சேன் அப்படிங்கிற அகங்காரம் இருந்ததுன்னா அது அஜ்ஞானத்துக்கு துல்லியம் தான். அங்க என்ன திருப்பி போடுறதுன்னா பகவானால அடைய பெற்றேன். இது சைவத்துல ரொம்ப அழகா சொன்னார். நான் அவனை வணங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லாம அவன் அருளால் அவன் தாழ் வணங்கி அப்படி.
இது உபனிஷத்தை தான் சொல்றார். இமைவேஷ விருணுதே தேனலப்தா அப்படிங்கிற உபனிஷத்தை தான் சொல்றார். லக்ஷ்மணர் இவ்வளவு பேசுறத இங்க நீங்க சொன்னேள் நீங்க சொன்னேள் நீங்க சொன்னேள் நீங்க சொன்னேள் தான் சொல்றாரே ஒழிய நான் கேட்டேன் நான் கேட்டேன் நான் கேட்டேன் நான் கேட்டேன்னு சொல்லலை. மோர் ஓவர் எல்லாத்துக்கு அப்புறம் கடைசியில கொண்டு முடிக்கிறத சொல்றார். ராமா ராமா நான் எதுக்கு வரேன் அப்படின்னு தெரியுமா? ஸ்திக்தோ தர்மதரோ தீரஹ சததம் சத்பதே ஸ்திதஹ பிரிய பிராணசமோ வஸ்யோ விஜேயஸ்ச சகா ச மே அனுஜ்ஞாதஸ்து பவதா பூர்வமேவ யதஸ்ம்யஹம். உங்களால அனுக்ஞை பண்ணப்பட்டவனாக இருக்கேன் நான் அப்படின்னு மாத்திட்டார். பாசிவ் வாய்ஸ்ல போட்டார். ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல தான் ஆக்சுவலி அகங்காரம் இருக்கு. அதுவே பாசிவ் வாய்ஸ் ஆயிடுத்தானா இங்கிலீஷ்ல 2 விதம், ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னு ஒன்று, பாசிவ் வாய்ஸ்னு ஒன்று. இதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவான்னு எனக்கு ஆக்சுவலா தெரியல. நான் பால் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். பால் என்னால் குடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா இது பாசிவ் வாய்ஸ். லக்ஷ்மணன் நீங்க சொல்றத ஒன்னால அனுக்ஞை பண்ணப்பட்டேன் அப்படின்னா பாசிவ் வாய்ஸ்ல ஈகோ இருக்காது இந்த பேச்சுல. அந்த என்ன பாருங்க, நான் பகவான் அடைஞ்சேன் அப்படிங்கறத நான் மேல இருக்கிறது, பகவான் கீழே இருக்கிறான். திருப்பி சொல்லி பாருங்க, பகவான் என்ன ஏத்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பகவான் முதல்ல இருக்கிறார், நான் கீழே இருக்கிறேன். இதுதான் அந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பாசிவ் வாய்ஸ் வித்தியாசம். லக்ஷ்மணன் சொல்றது சொல்றார், பவதா பூர்வமேவ யதஸ்மி அகம். பவதான்னு ராமனை முதல்ல சொல்லிட்டு அகங்கிறத ராமனுக்கு கீழே சொல்லிட்டார். அப்ப ராமனுக்கு அடங்கி இருக்கப்பட்ட அகங்காரத்தோடு இருக்கார் லக்ஷ்மணன். ராமனுக்கு அடங்கி இருக்கப்பட்ட அகங்காரத்தோடு இருக்கப்பட்ட லக்ஷ்மணனை ராமன் பார்த்து சொல்றார், இல்ல லக்ஷ்மணன் ராமனை பார்த்து சொல்றார், நான் என்னுடைய லட்சியமே என்ன அப்படின்னு கேட்டா வேற ஒன்றும் கிடையாது. பவான்ஸ்து சக வைதேஹ்யா கிரீன்ஸ்சானுஷு கிரிசானுஷு ரம்ஸ்யசே அஹம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாக்ரதஹ சுபதஸ்சதே. லக்ஷ்மணனோடு பெரிய கருத்தை எடுத்து வச்சிருக்கார். லக்ஷ்மணன் சொல்றத இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் எல்லாம் ஏதோ ராமாயணத்துல வேதாந்தம் இல்லைன்னு சொல்லுவா. ராமாயணம் பூரா வேதாந்தம் தான் இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணுது. கொட்டி கிடக்கு சில ஆத்ம வித்தியை ராமாயணத்துல கொட்டி கிடக்கு. தபசு அப்படின்னு சொல்றதையே சாஸ்திரம் தபசை என்ன சொல்றது அப்படின்னு கேட்டா ஜிக்ஞாசஸ்வ, தெரிஞ்சுக்கிறது தான் தபசு அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது. தத் விஜிக்ஞாசஸ்வ, தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அந்த எண்ணத்தை தபசுன்னு சொல்றது. அப்ப தபசு அப்படிங்கிறதுக்கு வாஸ்தவமா என்னன்னு கேட்டா உட்கார்ந்து அப்சர்வ் பண்றதுதான் தபசு. நல்லா உட்கார்ந்து அப்சர்வ் பண்றதுக்கு தான் தபசுன்னு பேரு. அந்த சாட்சிக்குத்தான் தபசுன்னே பேரு. தபோ பிரம்மேதி அப்படின்னே வேதம் சொல்லி எடுத்தோம். தபசுக்கே பிரம்மம் ஒரு பேர் இருக்குன்னு சொல்லி எடுத்தோம். அப்போ அந்த தபசுதான் பிரம்மம் அப்படிங்கிறத, அந்த பிரம்மத்தை உணரக்கூடிய, அந்த பிரம்மத்தை பார்க்கக்கூடிய, பிரம்மத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய அப்சர்வேஷனுக்கும் தபசுன்னு தான் பேர். அப்படி அப்சர்வ் பண்றத எதை அப்சர்வ் பண்றது அப்படின்னு கேட்டா லக்ஷ்மணன் நீங்க சொல்றாரு பாருங்க, அந்த அதோட அர்த்தத்தை சொல்லிடுறாரு. முதல்ல லக்ஷ்மணன் சொல்றார், பவான்ஸ்து சக வைதேஹ்யா, நீ சீதையோட கூட ரம்ஸ்யசே, கிரி மலை நதி இதெல்லாத்தையும் அதுல எல்லாத்தையும் நீ விஹரிக்கிறத, அந்த கிரி மலை எல்லாத்தையும் பார்த்து ரசிக்கிறத. அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி, நான் எல்லாம் பண்றேன். எப்படி பண்றேன், எந்த நேரத்துல பண்றேன்னா ஜாகிரதா ஸ்வபதஸ்தே அப்படின்னு 2 அவஸ்தையை சொன்னார். 3வது அவஸ்தையை சொல்லல லக்ஷ்மணன். 2 அவஸ்தை அப்படிங்கிறத முதல்ல சொன்னார் ஜாகிரதா, முழிப்பில சொல்றேன். 2வது சொல்றத சொல்றார் சொபதா, சொப்னஸ்திதியில ஜாகிரத்திலையும் சொப்னத்திலையும் உனக்கு நான் கைகரியம் பண்றேன்னு சொன்னாரே ஒழிய சுஷுப்தியில கைகரியம் பண்ணறேன்னு லக்ஷ்மணன் சொல்லலை. இதுக்கு சாதாரணமா ஒரு காரணத்தை சொல்றதுன்னா சொல்றது வழக்கம் என்னன்னு கேட்டா, லக்ஷ்மணர் தூங்கவே இல்லை 14 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லுவா. நல்லது, விரோதம் ஒன்றும் இல்லை. ஆனா அப்படியே எடுத்துக்காதக்கு கொஞ்சம் உள்ள போய் எடுத்துக்க பார்க்கணும்.
இந்த 3 அவஸ்தைகள் இருக்கு. இதுக்கு 3க்குமே அவஸ்தான் தான் பேரு சொல்றோம், ஸ்வஸ்தம்னு சொல்றது இல்லை. அவஸ்தா அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுடையது இல்லைன்னு அர்த்தம். துரியம்ங்கிறது தான் ஸ்வஸ்தமான ஸ்திதி, தன்னுடையதான ஸ்திதி. அவஸ்தை அப்படின்னு சொன்னாலேயே அது வேற ஏதோ ஒரு ஸ்திதி. அப்படிங்கிறத ஜாகிரத், சொப்பனம், சுஷுப்தி அப்படிங்கிறோம். இது 3மே இந்த ஈகோ அப்படிங்கப்பட்ட இந்த நான் 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 கடந்த அந்த ஈகோ அந்த அகங்காரத்தினுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இந்த 3 ஸ்திதியுமே. அந்தந்த சமயத்துல ஈகோ எப்படி எப்படி இருக்கோ அந்த ஈகோவை வச்சுதான் இந்த ஸ்திதிய கணக்கு பண்றோம். அதனாலதான் நம்ம அண்டத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே பிண்டத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத, பிண்டத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் அண்டத்தில் இருக்கும் இல்லையா? சோ வெளியில பார்த்தலானா சூரியன் அப்படிங்கப்பட்ட அந்த அகங்காரத்தை வச்சுட்டுதான் ராத்திரி பகல நிர்ணயிக்கிறோம். சூரியன் இருக்காரு இல்லையா, சூரியனை வச்சுதானே ராத்திரி பகல் நிர்ணயிக்கிறோம். இதே மாதிரிதான் ஈகோ வச்சுட்டு ஜாக்கிரத்தையும் சுஷுப்தியும் நிர்ணயிக்கணும். அந்த இடத்துல சூரியன் அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுடைய அகங்காரத்தினுடைய ஒரு பிரதீகம், ஒரு ரெப்ளிகா. பிரகிருதிய, அதாவது இதுக்கு தான் சொல்றது மெடிடேஷன் பண்றத, தியானம் எல்லாம் பண்றத இதர் பிரகிருதியை வச்சு மெடிடேட் பண்ணுவா, இல்லாட்டினா உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டு மெடிடேட் பண்ணுவா. உள்ளுக்குள்ள மெடிடேட் பண்ணுவா. பிரகிருதியை மெடிடேட் பண்ணாலும் எந்த ஸ்திதி கிடைக்கணுமோ அந்த ஸ்திதி கிடைக்கும், உள்ளுக்குள்ள மெடிடேட் பண்ணாலும் அதே ஸ்திதி தான் கிடைக்கும். ஏன்னா அண்டம் வேற பிண்டம் வேறையா இல்லை. அண்டமா இருக்கிறதுனுடைய ஒரு மினியேச்சரா தான் இருக்கு இந்த பிண்டம். அப்ப இங்க என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அங்கே உண்டு. அப்ப நம்மளுடைய என்ன இது வேதமே சொல்றது, இந்த சூரியன்கிறது ஆத்மா அப்படின்னு வேதமே சொல்லி எடுத்து, சூரிய ஆத்மா ஜகதா தஸ்து அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம். பட் இந்த இடத்துல ஆத்மாங்கிறத ஸ்வரூபமா இருக்கப்பட்ட ஆத்மாவையும் சூரியனா சொல்லலாம். அது மாத்திரம் அல்லாம நம்மளுடைய இந்த ஈகோ போலியான இந்த நான் இருக்கேனே அதையும் வச்சுட்டு சூரியனா அந்த போலியான நானாகவும் பார்க்கலாம். அது இருக்கட்டும், அதை விட்டுடுங்க. இந்த இடத்துக்கு வருவோம். பொதுவா பார்த்தோம்னா 3 ஸ்திதியை சொல்றது, ஜாக்கிர ஸ்திதின்னு ஒண்ணு, சொப்ன ஸ்திதின்னு ஒண்ணு, சுஷுப்தின்னு ஒண்ணு. வாஸ்தவத்துல 2 ஸ்திதி தான் இருக்கு, ஜாகிரத்து ஒன்னும் சுஷுப்தின்னு ஒண்ணுதான் இருக்கு. அதாவது ஜாகிரத் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா முழிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய நேரம் அர்த்தம். முழிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய நேரம் அப்படின்னா பூர்ண அகங்காரம் இருக்கக்கூடிய நேரம், அகங்காரம் பூர்ணமா இருக்க, ஈகோ பூர்ணமா இருக்கக்கூடிய வேலைக்கு ஜாகிரத் அப்படின்னு பேரு. இதுவே சுஷுப்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா ஈகோவே இல்லாம மனசும் லயிச்சிருக்கக்கூடிய ஸ்திதிக்கு, இந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு சுஷுப்தின்னு பேரு. இந்த ஜாகிர ஸ்திதியில என்னெல்லாம் தெரியாதோ அது ஒண்ணுமே சுஷுப்தியில தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது. என்னத்துக்கு நம்ம அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோமே, நம்மளுடைய பேரு அது உள்பட தெரியாது. சரீரம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கே, அந்த எண்ணம் தெரியாது. என்ன அந்த இடத்துல மனசுங்கிறது இல்லை. மனசு எங்க இல்லாம ஆகிறதோ அங்க சரீரம் தெரிகிறது இல்லை. ஏன்னா சரீரம் மனசை வச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லை, மனசுதான் சரீரத்தை உருவாக்கி வச்சுட்டு இருக்கு. மனசு ஒண்ணு பெருசா இருக்கு, அதுக்குள்ள அதனுடைய ஒரு ஓரத்துல சரீரம் ஒண்ணு இருக்கு. அப்போ மனசனுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் உடம்பு இருக்கே ஒழிய உடம்புடைய கண்ட்ரோல்ல மனசு இல்லை. அப்படி இருக்கிறத மனசும் அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஸ்திதிக்கு சுஷுப்தி அப்படிங்கிறத, அந்த இடத்துல நான்கிறது இல்லாம ஆயிடுறது. கொஞ்ச நேரத்துக்காவது இந்த ஈகோ, இந்த ஃபேக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லாம ஆயிடுறது சுஷுப்தியில. ஆனா நமக்கு ஜாகிர ஸ்திதியோ சுஷுப்தி ஸ்திதியோ முக்கியம் இல்லை. நமக்கு முக்கியம் எதுன்னு கேட்டா இந்த சொப்னம், இதுக்கு நடுவுல ஒரு ஸ்திதி இருக்கு பாருங்கோ, அதுதான் முக்கியம். இந்த சொப்பனம் அப்படிங்கிறது ட்ரீம், அதை பத்தி சொல்றது இல்லை. சொப்பனம் அப்படின்னு சொல்றது ட்ரீம் இல்லை இங்க. ஏன்னா அது ஒரு சின்ன விளக்கு, ஒரு கிளாரிபிகேஷனுடைய தேவை இருக்கு. பிரம்மசூத்திரத்துல ஒரு அதிகரணம் வருது. பிரம்மசூத்திரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? பரபிரம்மத்தை தத்துவத்தை விளக்குறதுக்கு வியாசர் பண்ணின சூத்திரம், த மேக்னம் ஆப்பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். வியாசருடைய மேக்னம் ஆப்பஸ் அதான் பிரம்மசூத்திரம். அந்த பிரம்மசூத்திரத்தில் ஒரு அதிகரணம் வருது. அந்த அதிகரணத்துக்கு சந்தியா அதிகரணம் அப்படின்னு பேரு. அந்த சந்தியா அதிகரணம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டா, சந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டேனா ரெண்டினுடைய ஜாயினிங் பாயிண்ட்டுக்கு சந்தின்னு பேரு. பகலும் ராத்திரியும் சேரக்கூடிய இடம் சாயம் சந்தி, ராத்திரியும் பகலும் சேரக்கூடிய இடம் பிராத சந்தியா. வேதம் சொல்லித்து சந்தியோபாசனை பண்ணு சொல்லித்து.
அந்த சந்தியோபாசனை பண்றதுங்கிறது வெறுமனே இப்ப பண்றோமே கார்மிகமா ஏதோ அர்க்கியம் கொடுக்கறது மாத்திரம் சந்தியோபாசனையை நினைச்சுக்காதேங்கோ. அந்த சந்தியில என்ன நடக்கிறதுங்கிறத உள்ள இறங்கி பார்க்கறதுக்கு தான் சந்தியோபாசனான்னு பேரு. இந்த சந்தியோபாசனை கார்மிகமான சந்தியோபாசனை சில சில ஆட்காரர்களுக்கு சொல்லி வைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த ஆத்தியாத்மிகமான சந்தியோபாசனை எல்லாரும் பண்றதுக்கு அர்ஹதப்பட்டவாதான். அப்ப இந்த சந்தியா என்னதுன்னு கேட்டா சொப்னஸ்திதிக்கு தான் சந்தியான்னு பேர். இந்த சொப்னஸ்திதியில என்ன நடக்கிறது பேசிக்கலி அப்படின்னா, ஜாக்கிரத்திலேருந்து தூக்கத்துக்கு போகக்கூடிய நேரத்துல ஒரு சந்தி வருது, ஒரு சொப்னம் வருதுங்க. சந்தியாதிகரணம்னு சொல்றது இதைத்தான் எடுத்துக்கிறாங்க. சொப்னஸ்திதியை தான் சந்தியாதிகரணமாக சொல்லப்படுறது. அப்போ அது எப்படின்னா, இது எல்லாமே புது விஷயமும் இல்லை, நம்ம எல்லாம் டெய்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணப்பட்ட விஷயம் தான் நீங்க சொல்லப்படுறது. டெய்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெய்லி எல்லாரும் தூங்குறோமா? டெய்லி எல்லாரும் முழிக்கிறோமா? கதைக்கு நடுவிலேயே தூங்குறோமா? கதைக்கு நடுவிலேயே முழிச்சுக்கிறோமா? இந்த தூக்கமும் முழுப்பும் அப்படிங்கிறது புதுசா இல்லை. அதனாலேயே பிரம்மங்கிறதும் புதுசு இல்லை, பிரம்மானுபவம் அப்படிங்கிறதும் புதுசு இல்லை. தெரியாம இருக்கு, அவ்வளவுதான். தெரியாத ஒண்ணு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு யாராலேயே முடியாது. தெரியாத ஒண்ணுங்கிறது லோகத்தில் இல்லவே இல்லை, ஆத்தியாத்மிகத்தில் இல்லை. தெரியாதது அப்படின்னு அனுபவிக்காததுன்னு வேணா சொல்லலாமே வழிய தெரியாததுன்னு சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா டெய்லி அது தெரியணும். ஆனா அதாவது தமிழ்ல சொல்லும்போ பாக்குறதுன்னு ஒண்ணு, நோக்குறதுன்னு ஒண்ணு சொல்லுவான். பாக்குறதுன்னா ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு போறது, நோக்குறதுன்னா அண்ணா உட்கார்ந்து கவனிக்கிறது. அதே மாதிரி டெய்லி இந்த பிரம்மானுபவம் எப்பொழுது ஒரு இடத்துல அனுபவிக்கிறோம், ஆனா அதை அனுபவிக்கிறது தெரியாம போயிட்டு இருக்கும். அதனாலேயே அந்த பிரம்மானுபவத்தினுடைய அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கிற இடம் எதுன்னு கேட்டா இந்த சொப்னஸ்திதி, இந்த சந்தியா சித்தானம். அதனாலதானே சந்தியாவந்தனம் பண்ணு சொல்றா. சந்தியாவந்தனங்கிறது நாட் ஓன்லி த பிசிக்கல் சந்தியாவந்தனம். ஏன்னா இந்த சந்தியாவந்தனப்பட்ட அந்த ப்ராசஸ் எடுத்துட்டே ஆசனத்திலேருந்து கடைசியில் அரைக்கும் காயன வாஜா முடிஞ்சு அந்த தியானோ தேவ சவிதா ஓட்ட ஒரு மந்திரம் இருக்கே, அது சொல்றது வரைக்கும் என்ன உண்டோ. ஏன்னா வேதம்னு ஒண்ணு வந்துடுத்துனா அந்த வேதத்துல ஏதொரு மந்திரமும் சரி 3 விதமா பிரியும். ஏது மந்திரம் யாவஜீவம் அக்னிஹோத்திரம் ஜுகோதி அப்படிங்கப்பட்ட சொல்லப்பட்ட மந்திரங்கள் கூட, சப்தங்கள் கூட வேதத்துல வந்துடுத்தானா அது கார்மிகமாகவும் இருக்கும், உபாசனபரமாகவும் இருக்கும், ஆத்தியாத்மிகபரமாகவும் இருக்கும், ஞானபரமாகவும் இருக்கும். அப்போ இந்த சந்தியாவந்தனம் அப்படிங்கிறத இந்த சந்தியை உட்கார்ந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்றது சந்தியா. அதுவே ஒரு தபஸ். அதாவது இந்த சொப்னத்தை அப்சர்வ் பண்றதே ஒரு தபஸ். சொப்னம்னா நம்ம சொப்னம் பார்த்தது இல்லை, அதை சொல்லலை. சொப்னம் பார்க்கறத சொல்லலை. சொப்னம்னா ஆக்சுவலி என்னன்னா, முழிப்பில இருந்து, அதாவது ஜாக்கிரத்தில இருந்து அந்த தூக்கத்துக்குள்ள நழுவக்கூடிய நேரத்துக்கு சொப்னம்னு பேர். அதே மாதிரி தூக்கத்தில் இருந்து ஜாக்கிரத்துக்குள்ள வரப்பட்ட நிலைக்கு சொப்னம்னு பேர். இது ரெண்டுமே சொப்னம். அந்த சொப்ன ஸ்திதியில என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, அங்க முதல்ல சொன்ன சொப்னத்துல, அதாவது ஜாக்கிரத்தில இருந்து சுஷுப்திக்கு உள்ள ஏறப்பட்ட அந்த சொப்னத்துல அகங்காரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டு இருக்கு. அவனுடைய ஈகோ, இந்த போலியான நான். அது வரைக்கும் முழுப்பில நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டா பேர் சொல்லுவோம், ஆண் சொல்லுவோம், பெண்ணு சொல்லுவோம். அஸ்தாமலகர் சொன்ன ஆன்சர் யாருன்னு சொல்றது இல்லை. அஸ்தாமலகர் சொன்னார் நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டார். கஸ்தம் பாலான்னு கேட்டார் ஆதிசங்கராச்சாரியர். நான் சோ சிம்பிளாசிட்டிஸ், நான் இந்த பதில் யாருக்கும் சொல்றது இல்லை. சோ அந்த அந்த தூக்கத்துல வரத்த, ஐ மீன் அந்த ஜாக்கிரத்துல இருக்கிற பேரு சொல்லுவோம், உடம்பு சரீரத்தை சொல்லுவோம், சன் ஆஃப், டாட்டர் ஆஃப், இல்லாட்டினா டெசிக்னேஷன்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவோம், நான் எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம் ஜாக்கிரத்துல. ஆனா இதெல்லாமே முள்ள இல்லாம ஆயிண்டு வரதை கவனிக்கலாம் சொப்னத்துல. தூக்கத்துக்குள்ள விழப்பட்ட நேரத்துல இதெல்லாம் முள்ள இல்லாம ஆயிண்டு வந்து இந்த சரீர அனுபவம் மாத்திரம் சொப்னத்துல இருக்கும். இதெல்லாமே நடக்கப்பட்டது ரொம்ப ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஏ செகண்ட்ஸ்லயே இருக்கும். டெய்லியும் நடக்கிறது எல்லாருக்கும், அதான் புதுசு இல்லை, டெய்லியும் எல்லாருக்கும் நடக்கிறது. அப்படி ஓரோன்னா இல்லாம ஆயிண்டு வரத்த இந்த லாஸ்ட் மிச்சப்படப்பட்டது இந்த சரீரம்ங்கிற அந்த உணர்வு இருக்கும். தூங்கி விழர்த்த அந்த சரீரம்ங்கிற அந்த உணர்வு இல்லாமல் ஆகி
அந்த அகங்காரமும் இல்லாம ஆகிறதுக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும், அதுக்குள்ள பிரம்மானுபவம் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு. அவ்வளவுதான். எப்படி புரிஞ்சுதோ? இந்த சரீரம் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்தூலத்தையும் மனசுங்கிற இந்த சூக்ம 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 புத்தி, இந்த சூக்ம அதாவது சரீராத்ம புத்தி ஜீவாத்ம புத்தியும் இல்லாமல் ஆகி அகங்காரம் பூர்ணமா இல்லாமல் ஆகக்கூடிய இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன கேப் ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கு, அதுக்குள்ள இந்த பிரம்மானுபவம் ஒளிஞ்சு ஓரமா உட்கார்ந்து இருக்கு. இதே மாதிரி கார்த்தால ஏந்திரிக்கிறதையும் நடக்கிறது. சரீரானுபவம் ஒன்றும் இல்லாம அகங்காரமும் இல்லாத ஸ்திதியிலேருந்து முழுப்புக்கு வரக்கூடிய நேரத்துல அப்ப சரீர அனுபவம் வரத்துக்குண்டான அந்த நேரத்துல முதல்ல பேரெல்லாம் தானே பாருங்கோ. நமக்கு இந்த கார்த்தால நம்மளை கூப்பிடுறத உடம்ப பத்தி தெரிய மாட்டேங்கிறது, பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது அந்த பேரு தெரியறது. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா சூக்ஷ்மம் முதல்ல ஏந்திரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். பேரு பிசிக்கல் இல்லை, நமக்கு நமக்கு யாரோ வச்ச பேர் இருக்கு, அந்த பேரு வந்து நம்மளுடைய பிசிக்கல்ல இல்லை, ஸ்தூலமா இல்லை. இந்த பேரு இருக்கோ யோசிச்சு பார்ப்போம். ஸ்தூலமா பேர் இல்லை, ஏன் போர்டுல என்ன எழுதி வச்சுட்டா வேணா ஸ்தூலமா இருக்கு சொல்லாமே தவிர்த்து பேரு ஸ்தூலமா இல்லை, சூக்ஷ்மமா தான் பேரே இருக்கு. அப்ப முதல்ல அந்த பேர் கூப்பிடுறது அந்த பேரும் சப்தமும் வாசனையும் இல்லாம இருந்திருந்து அந்த முழுப்பு வரத்த அகங்காரம் பூர்ணமா இல்லாத நிலையில இருந்து அகங்காரத்துக்குள்ள ஏறத்துக்கு நடுவுல எங்கேயோ ஒரு கேப் இருக்கு, ஒரு சின்ன கேப் இருக்கு. அந்த கேப்புக்குள்ள பிரம்மானுபவம் ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கு. அதை பிடிக்கணும், அதை பிடிக்கிறது தான் உட்காருங்க, அதை பிடிக்கிறதுக்கு தான் தபசுன்னு பேர். இதுதான் உபனிஷத்துல தத் விஜிக்ஞாசஸ்வா அப்படின்னா பிரம்மம் எது அப்படின்னு வந்து வருணன் கிட்ட பிருகு வந்து கேட்கறத வருணன் சொல்றார், தத் விஜிக்ஞாசஸ்வா, தெரிஞ்சுக்கோ, அதை பாரு, அதை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணு, கீன் அப்சர்வேஷன். இந்த விசாரத்தாலதான் எனக்கு பிரம்மானுபவம் கிடைக்கும். அப்போ ஸ்தூலமும் ஐ மீன் இந்த ஜாகிரத்தும் சொப்னமும் நம்ம கையில இருக்கு சொல்ல போனா இல்லையோ. ஜாகிரத்தும் சொப்னமும் நம்ம கையில, என்ன அகங்காரம் இருக்கிற ஸ்திதி தானே ரெண்டும். சொப்னத்தினுடைய எண்ணில தானே அகங்காரம் பூர்ணமா இல்லாம ஆகிறது, அதனாலே ஜாகிரதும் சொப்னமும் நம்ம கையில இருக்கு. ஆனா சுஷுப்தி நம்ம கையில இல்லை. இதை வச்சுட்டு லக்ஷ்மணர் சொன்னார், என்னுடைய ஈகோங்கிறது உனக்காகத்தான் அர்ப்பணம் பண்ணிருக்கேன், என்னுடைய ஈகோல ஸ்டேட்ல எனக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது, அதனால அந்த ஈகோல ஸ்டேட்டா இருக்கப்பட்ட சுஷுப்திய அது உங்க கையில தான் இருக்கு. ஏன்னா ஈகோவே இல்லை எனக்கு, அப்ப நானே இல்லை, நான் அழிஞ்சு நீயாகவே இருக்கக்கூடிய நேரமா இருக்காது. ஆனா இந்த ஜாகிரத்தும் சுப்னமும் என் கையில ஈகோ இருக்குங்கிறதுனால, இந்த நான்கிற எண்ணம் இருக்குங்கிறதுனால அந்த சமயம் நான் எப்படி இருப்பேன்னா உனக்கு தாசனா இருப்பேன். பிரம்மானுபவத்துக்கு வர்றது வரைக்கும் சோகம் சோகம்ங்கிறது பிரயோஜனப்படாது, அந்த ஈகோ அகங்காரம் இருக்கிறது வரைக்கும் இந்த சோகம்ங்கிறது பிரயோஜனப்படாது. இந்த சோகம் அப்போ அந்த அந்த ஈகோ அந்த அகங்காரம் நாசமாகிறது தான் சோகம்ங்கிறது சித்திக்கும். அது வரைக்கும் தாசோகமா தான் இருக்க முடியும். அந்த தாசோக ஸ்திதியை லக்ஷ்மணர் இங்க சொல்றார். எனக்கு ஈகோ இருக்கிற ஸ்திதியில ஜாகிரத்தும் சொப்னத்திலையும், ஜாகிரதா சொபதே, ஜாகிரத்திலையும் சுஷுப்தி சொப்னத்திலையும் உனக்கு தாசனா நான் இருப்பேன். என்னுடைய ஈகோவை அப்படியே உன்னுடைய தாசியத்துல விட்டுடுவேன். அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, என்னோட ஈகோவை என்னோட கண்ட்ரோல்ல விட்டு வச்சுக்காம என்னோட ஈகோவை உன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சுடுவேன். மை ஈகோ வில் பி அட் யுவர் டிஸ்போசல் அப்படின்னு தாசனாகிடுவேன். பட் அட் த சேம் டைம் எனக்கு ஈகோ இல்லாத ஸ்டேட்ல என்ன நடக்க போறதுங்கிறது எனக்கு தெரியாது என்பதனால அந்த சமயத்தை பத்தி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றதுக்கு அஷ்யூர் பண்றதுக்கு நான் இல்லை. அதனால லக்ஷ்மணர் சொன்ன ரெண்டு ஸ்திதியை தான் சொல்றார். அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாகிரதா சொபதஸ்தே. இதேதான் வாமனாவதாரத்திலே. நான் அன்னைக்கே வாமனாவதாரம் சொன்னப்ப சொன்னேன், உன்னோட ஞாபகப்படுத்தி விடுறேன். பலி சக்கரவர்த்திகிட்ட இருந்து வாமன பகவான் 3 அடி கேட்டார் இல்லையா. இந்த 3 அடிங்கிறது பிசிக்கலான ஒரு கதையில 3 அடிங்கிறது பிசிக்கலான 3 அடின்னு வச்சுங்க. கதை நடக்கலன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், அது நான் எப்பவும் சொல்றேன், கதை நடக்கலே சொல்ல மாட்டேன். ஆனா கதையை பகவான் தத்துவத்தை தாத்விக ரீதியா அமைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் புரியும்.
அப்போ வாமன பகவான் பலி சக்கரவர்த்திகிட்ட வந்து கேட்ட 3 அடியும், பலி சக்கரவர்த்தி தரேன்னு சொன்ன 3 அடியும் எது அப்படின்னா, 2 அடி தான் வெளியினுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு. அந்த ஒண்ணு ஜாகிரத்துங்கிற ஸ்திதி, 2வது சொப்னம்ங்கிற ஸ்திதி. 3வது அடி கொடுக்கறதுக்கு பலிக்கு இல்லை கையில. அந்த சுஷுப்திய கொடுக்கறதுக்கு பலியால முடியாதுங்கிறதுனால பகவானே எடுத்துட்டார் 3வது அடியன்னு சொல்றோம். எங்க 3 வந்தாலும் இதுதான் பார்த்துங்க, சுத்தி சுத்தி இதுதான் வரும். லக்ஷ்மணன் எப்படி சொன்னார்? அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாகிரதா. வாஸ்தவத்தில் விவேகானந்த சுவாமி சொல்லும்போது சொல்லுவார், இந்த தூங்கி ஏந்திருந்த உடனே சாடி ஏந்திருந்து மொபைல் போனை பார்க்காமக்கி அந்த கொஞ்ச நேரம் கண்ணை மூடினோமானா ஈஸியா சமாதி ஸ்திதி கிடைக்கும். சமாதி விட்டுங்கோ, அட்லீஸ்ட் தியானமாவது சித்திக்கும். ஏன்னா ஒரு விதமான ஒரு சமாதியில இருந்துட்டு முழிச்சுட்டு இருக்கும். ஏன்னா ஈகோவே இல்லாத ஸ்டேட்ல இருந்து வந்திருக்கும். அப்ப அந்த பூர்ணமா ஈகோ வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு you will get some time. வாஸ்தவமா ஐ நீட் எ ஸ்பேஸ், ஐ நீட் மை ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் சொல்றது பிசிக்கல். இந்த மற்ற நேரத்துல சொல்லலை. மை ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது. இந்த தூக்கத்திலிருந்து முழுப்புக்கு வரக்கூடிய அந்த நேரம் தான் மை ஸ்பேஸ். அதே மாதிரி முழுப்பிலிருந்து தூக்கத்துக்குள்ள விழக்கூடிய நேரம் தான் மை ஸ்பேஸ். அந்த ஸ்பேஸ் இப்போ மொபைல் போன் கையில எடுத்து அதாவது நான் வந்து சிரிக்கிறதுக்காக சொல்லலை, ரொம்ப கஷ்டத்தோட சொல்றேன். ஏன்னு கேட்டா, நம்ம தெரிஞ்சு தூங்கணும், தெரிஞ்சு முழிச்சுக்கணும். இது இல்லாம இதை பார்த்துட்டு தூங்கி போயிடுறோம், இதனுடைய இன்ஃபுளுன்ஸ்ல ஏந்திருந்து போயிடுறோம். அது இப்படி இருக்கு, அது விடுறது. அப்பதான் நமக்கே தெரியாது தூங்கிட்டோம் போல இருக்கேன்னு. ஓரோ நாளைக்கும் பிரம்மா அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு உண்டான சான்ஸேக்கும் இழக்கிறோம். லிட்டரலி. பட் இதுதான் வாசனைன்னு சொல்லுவேன். நம்மளே 10 மணிக்கு படுத்துக்க போறோம்னா 9:55 வரைக்கும் நினைச்சுப்போம் போன் பார்க்கப்படாது. அது படுத்துட்ட உடனே என்னமோ தெரியாது, அது கை அதுதான் வாசனை. இதுதான் வாசனைன்னு பேரு. அதான் ஆச்சாரியால் பிரார்த்தனை பண்ணார், பகவானே அப்படியே உனக்கு சரணாகதி பண்ணிடுறேன், என்னுடைய இந்த வாசனையை மாத்திரம் நீ எடுத்து கையில வச்சுன்ற. வாசனாகிராக மானசனாக இருக்கேன். ஆறு சொல்ற? ஆச்சாரியர்கள் சொல்ற, ஆதிசங்கர பகவத்பாதர். அப்படி லக்ஷ்மணன் ராமன் கிட்ட தாசிய பாவத்தில் இருந்தார். தாசிய பாவத்தை, என்னுடைய ஈகோ எனக்கு சரண்டர் பண்ணிட்டேன்னு அந்த சரணாகதி ரூபத்துல சொன்ன உடனே, கேட்டுட்ட உடனே அந்த கைங்கரியத்தை ராமன் கொடுக்கிறான். இதுதான் முதல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே சொன்னேன், பகவான் கிட்ட இருந்து கைங்கரியத்தை இழுத்து பிடிச்சு வாங்கிக்கிறதுன்னு ஒரு முறை, பகவானாக கொடுக்கறது வரைக்கும் காத்துன்றிருந்து வாங்கிக்கிறது ஒரு முறை. அந்த காத்துன்றிருந்து வாங்கிக்கிற முறையில பரதனும் இழுத்து பிடிச்சு வாங்கிக்கிறதுல லக்ஷ்மண சுவாமியும் இருக்கார். சர்வமாயும் தமாதாய क्षिप्रमावज्र लक्ष्मणा ससुहृद जनमामन्त्र्य वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकु गुरुमागम्य जग्राहायुधमुत्तमं तद्दिव्यं राजशार्दूल सत्कृतं माल्यभूषितं. லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொன்னார் ராமர், லக்ஷ்மணா இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து கைங்கரியத்தை கொடுக்குறாருன்னு அர்த்தம். இங்க எல்லாமே கைங்கரியத்தை கொடுக்கறது. அதாவது லக்ஷ்மணனுக்கு தன்னை கொடுத்தாச்சு. லக்ஷ்மணன் அப்படியே ராமன் தன்கிட்ட எடுத்துட்டாச்சு. இப்படி எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் இனிமே ராமனுக்கு என்னென்ன உண்டோ, ராமனுக்கு என்னென்ன முடியுமோ அதெல்லாமே லக்ஷ்மணனுக்கு முடியும் அப்படின்னு ஆயிடுறது. பிகாஸ் அந்த பிரம்மவித் பிரம்மைவ பவதி அப்படின்னு தானே நம்ம சொல்றோம். பிரம்மவித்து பிரம்மைவ பிரம்மமைவ. அப்போ பிரம்மவித்து பிரம்மமாவே இருக்கும் அப்படிங்கிறத ராமனை பூர்ணமா ஜாக்கிரத்திலையும் சொப்னத்திலையும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த லக்ஷ்மண சுவாமி அந்த பிரம்மானுபவத்திலேயே திளைச்சிருக்கிறத ராமனுக்கு இனிமே என்னெல்லாமோ அதெல்லாமே லக்ஷ்மணனுக்கு அப்படிங்கிறத லக்ஷ்மணன் தான் ராமனுடைய சர்வ ஆயுதங்களையும் கவசங்களையும் எல்லாம் தூக்குறான். இப்ப பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா, வாஸ்தவத்துல ராமன் நிர்குண பிரம்மமாகவும் லக்ஷ்மணன் சகுர பிரம்மமாகவும் இருக்கும். ராமாயணத்துல உத்தகாண்டம் வரைக்கும் இப்படித்தான். ராமனை பார்த்தீங்கன்னா நிர்குண பிரம்மம், லக்ஷ்மணனை பாருங்க சகுண பிரம்மமா இருக்கும்.
ஏன்னா இது என்னுடைய சுவாபிப்பிராயம் இல்லை, இது பாகவதத்திலேருந்தும் வால்மீகி கிட்டே இருந்தும் எல்லாத்திலேருந்தும் வரப்பட்ட அபிப்பிராயம். வால்மீகி சொல்லாத நான் சொல்லிட முடியாது, சொல்லவும் கூடாது. வால்மீகி என்ன சொல்றாருன்னா, அம்சாம்ச இந்த ஒன்னே 4ஆக வந்ததுங்கிறார். பிதரம் ரோச்சயாமாச ததா தசரதம் நிருபம் ஆத்மானம் சதுர்தா கிருத்வா அப்படின்னு சொன்னார். தன்னை 4ஆக பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்றத இது சுக்கர சொல்றத ராம லக்ஷ்மண வர சத்ருக்னா விசந்தியா அப்படின்னு சுக்கரன் சொல்றார். சோ ஒண்ணுதான் 4ஆ வந்திருக்குங்கிறத இன்னைக்குமே நீங்க வைஷ்ணவ கஷேத்திரத்துக்கு போனீங்களானா சதுர்வியூக மூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவான். வாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன அனிருத்த அப்படின்னு சதுர்வியூக மூர்த்திகள் சொல்லுவான். இது 4மே 4 விதமான தத்துவத்தை காண்பிச்சு தருது. இதுல 5ஆவதா ஒன்னும் மறைஞ்சிருக்கும். ஈஸ்வரன் அப்படின்னு வரத்த வாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன அனிருத்த அப்படின்னு 4 வெளியிலிருந்து ஒன்னும் மறைஞ்சிருக்கும். இந்த மறைஞ்சிருக்கிறத நிர்குணம் பிரம்மம்னு மறைஞ்சிருக்கிறத எடுத்துக்க முடியாது. மறைஞ்சிருக்கிறத திரோதானம் எடுத்துக்கணும். ஈஸ்வரனுடைய பஞ்ச கிருத்தியத்துல 4 கிருத்தியம் வெளிப்படையில் இருக்கும், 5ஆவது கிருத்தியம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். அதுதான் சதுர்வியூக மூர்த்தி. பஞ்சகிருத்தியம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா லலிதா சகசம் நாமத்திலேயே பஞ்சகிருத்திய பராயணா அப்படின்னு ஒரு நாம தேவிக்கு கொடுக்கிறான். அனுகிரகம், சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம், அனுகிரகம், திரோதானம் அப்படிங்கிறதுல இந்த திரோதானம்ங்கிறது மறைஞ்சிருக்கக்கூடியது, மறைக்கிறது. அது உள்ள இருந்துட்டு மீத்தி 4 வெளிப்படையில் இருக்கும். அப்போ இங்க பூர்ண பிரம்ம சனாதனமா இருக்கக்கூடியது வாசுதேவமூர்த்தி, அதுவே ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி. சங்கர்ஷணன் அப்படிங்கிறது அந்த பகவானுடைய அவதாரம், அதாவது பிரகடனப்படுத்திக்கக்கூடிய ரூபம், அதாவது சொல்ல போனா சகுண ரூபம். அது லக்ஷ்மணனா இருக்கார். இந்த லக்ஷ்மணன் சகுணமாக இருக்காருங்கிறதுனாலேயே லக்ஷ்மணன் இல்லாம ராமனால ஒரு அடி இன்ச்சு முன்னாடி நீக்க முடியாது. ஏன்னா நான் முதல் நாளைக்கே 2-3 நாள் முன்னாடியே நான் சொன்னேன், ராமன் தான் வனத்துக்கே போயிருக்க முடியாது. ராமன் அப்படின்னு ஒருத்தனுக்கு காட்டுக்கு போக முடியாது. ஏன்னா ராமன் அப்படிங்கிறதையே பரபிரம்மத்தை சொல்றது. இது உபனிஷத் சொல்றது, நான் என்னுடைய கற்பனையில சொல்லல. உபனிஷத் சொல்றது ரமந்தோ யோகினோந்தே சிதானந்தே பராத்மனி இது ராமபதே நாசோ பரம்பிரம்ம விதியதே அப்படிங்கிறத ராமன் வருது பரபிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லுவானா, பரபிரம்மத்துக்கு காட்டுக்கும் போக முடியாது, நாட்டுக்கும் திரும்பி வர முடியாது. அங்கங்க பிரகடனப்படுத்திக்கும். அப்ப பிரகடனப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு சகுனம் வேணும் உண்டானா லக்ஷ்மணன் இல்லாம ராமனால வனத்துக்குன்னு அந்த வனத்துல தன்னை பிரகடனப்படுத்திக்க முடியாது. ஏன்னா சகுன பிரம்மம் தான் பிரகடனப்படுத்திக்கும், நிர்குண பிரம்மத்துக்கு பிரகடனப்படுத்திக்கிறதுக்கு உண்டான சக்தியும் கிடையாது. இது கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, உங்களுக்கு கொஞ்சம் உட்கார்ந்து யோசிச்சா உங்களுக்கு புரியும். யாருக்குமே புரியாம இல்லை நீங்கள்லாம் நிறைய சத்சங்கங்கள் கேட்டவா என்கிறதுனாலேயே இதெல்லாம் புரியாதுங்கிறது இல்லை. ஆனா ராமாயணத்துல இது வருமா அப்படிங்கிறதுல ராமாயணத்துல இப்படி எல்லாம் வருமா அப்படின்னு கேட்டா அங்கதான் நான் சொல்றேன். ராமாயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிஷியுடைய வாக்கிலிருந்து வந்திருக்குங்கிறதுனால ஒரு ரிஷி வரும் கதையை சொல்றதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டார். தன்னுடைய சுவானுபவத்தை, தன்னுடைய சாட்சா்கார அனுபவத்தை ஜனங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் எந்த ரிஷியுமே கிரந்தம் பண்ணிருப்பார். கிரந்தம் இல்லை, எந்த ஒரு மந்திரத்தையும் சாட்சாத்கரிச்சிருப்பார். அப்படிங்கிறத வால்மீகிங்கிற அந்த மகா சாதகனுடைய சாட்சா்கார அனுபவம் தான் ராமாயணம். அப்படின்னா இது ஒரு கதை மாத்திரம் இல்லை, பரம ஞான குஹ்யமான பிரௌடமான ஒரு ஞானத்தை உள்ள கதாரூபத்துல புகுத்தி வச்சிருக்கார். இதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு நியாயம் சொல்லுவா, சாகா சந்திரம் அப்படின்னு ஒரு நியாயம் சொல்லுவா. சாகா சந்திரம் அப்படின்னா 3ஆம் பிறை சந்திரனை பார்க்கறது விசேஷம் அப்படின்னு வாசல்ல போய் நின்னோம்னா சந்திரன் மரங்கள் எல்லாம் மறைச்சுட்டு இருக்கும். சோ மரத்தை தெரியாது. அப்படி தெரியாம இருக்கிறத என்ன ஆகும், யாராவது ஒருத்தன் மரத்தை பார்த்திருப்பேன், அவன் அழைச்சுட்டு போய் சந்திரனை பார்த்திருப்பேன், அவன் நம்மளை அழைச்சுட்டு போய் இந்த மரத்தை பாரு, அந்த மரத்தினுடைய இந்த கிளைய பாரு, இந்த கிளை வழியாக பாரு, சந்திரன் தெரியும் அப்படி சொல்ற மாதிரி வால்மீகி பகவான் தன்னுடைய தபசால அந்த பிரம்ம சாட்சா்காரம் பண்ணியிருக்கார். அதை நம்மளையும் காண்பிச்சு தரத்துக்கு என்ன பண்றாருன்னா, இந்த கதையை பாரு, இந்த கதைக்குள்ள வரப்பட்ட கேரக்டரை பாரு, இந்த கதைக்குள்ள வரப்பட்ட கேரக்டர் வழியா பிரம்மத்தை பாரு அப்படிங்கிறார். சோ ராமச்சந்திரமூர்த்தி லக்ஷ்மணனுடையும் சீதையோடைய மனத்துக்கு கிளம்புறதுக்கு பின்னாடி வசிஷ்டருடைய புத்திரனான சுயக்ஞர் அப்படிங்கிறவரை கூப்பிட்டு தானங்களை பண்றார். அவ்வளவு கஜானாவே காலி ஆக்கிறார். யாத்ரா தானம். இந்த யாத்ரா தானத்தோடு இன்னைக்கு இருக்கட்டும். மேல நாளைக்கு சாயங்காலம் 4:30
பார்க்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம